السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال کی ایپیسوڈ نمبر 2، جس کی رائٹر انیشا عمر ہے۔ امید ہے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خیام قریشی۔ ابراہیم تنے جبڑوں سے پکارا۔ ابراہیم، سجل۔ ان کی آنکھوں میں سماجت تھی، پچھتاوا تھا۔ میری سجل کا نام مت لو۔ اس نے لانچ میں پڑے کانچ کی میز پر مکہ دے مارا۔ وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ امی۔ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی کہ ختیجہ بیگم ہڑبڑی میں اندر داخل ہوئی۔ صفا، صفا تم ٹھیک ہو؟ ان کے چہرے پر پسینہ تھا، مگر وہ اس وقت صفا کی خیریت چاہتی تھی۔ امی، میری سجل۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں لیے بمشکل بولی اور دروازے کے ساتھ ہی ڈھہ گئی۔ دوا کا اثر تھا، اس لیے اس کا دماغ پوری طرح سے کچھ بھی قبول نہ کر پا رہا تھا اور نہ ہی جھٹلا رہا تھا۔ ختیجہ بیگم نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ امی، میری سجل چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس میری بچی، وہ اس کو خود سے لگائے بیٹھی رہی۔ امی، امی۔ اس نے ہجانی کیفیت میں ان کو پکارا۔ امی، مجھے ایک بار سجل کا چہرہ دیکھنا ہے، پلیز امی، مجھے لے چلیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ خاموش ہو جاؤ صفا، ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ انہوں نے صفا کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ان کو اس وقت باہر کھڑے ابراہیم کا خوف تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آج قریشی ہاؤس کو آگ لگا دے گا۔ دیکھو ابراہیم۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جبکہ ابراہیم نے اپنی گن ان کی کن پٹی پر رکھی۔ خیام قریشی، زاویار کو میرے حوالے کر دو، اسی میں تمہارے خاندان کی بھلائی ہے، ورنہ ایک قتل کے بدلے یہاں 3 لاشیں گریں گی اور میں قریشی خاندان کو مٹی میں ملا دوں گا۔ وہ انگارہ ہوتی آنکھ کے لیے غرایا، جبکہ خیام قریشی نے نہ اپنا گریبان چھڑایا اور نہ ہی اپنی کنپٹی سے پستول ہٹانے کی کوشش کی۔ لے لو جان، وہ پرسکون سے بولے۔ میری جان لے لو ابراہیم، انہوں نے دہرایا۔ اگر میری جان لے کر تمہارا انتقام پورا ہوتا ہے تو لے لو، میں تمہیں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ جان کے بدلے جان، عزت کے بدلے عزت، ابراہیم کی آواز قریشی ہاؤس میں گونجی تھی۔ سامنے کھڑے خیام قریشی نے آنکھیں کھول دی۔ نہیں ابراہیم، انہوں نے غیر یقینی سے ابراہیم کو دیکھا۔ تم تم میری جان لے لو۔ انہوں نے گن پکڑ کر اپنی کن پٹی پر رکھی۔ امی، مجھے جانے دے پلیز۔ وہ اٹھی۔ ختیجہ بیگم کے روکنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر بھاگ نکلی۔ وہ پیچھے ہی لپکی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی کہ اس کے کانوں سے ایک مانوس سی آواز ٹکرائی، اور مجھے دونوں چاہیے۔ صفا کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ آخری 2 سیڑھیوں پر آ کر رکی۔ اب ابراہیم، اس نے انجانے میں سامنے کھڑے شخص کو پکارا۔ وہ مڑا۔ صفا نے اس کی آنکھیں دیکھی۔ وہ سرخ تھی، جبکہ پیچھے ہی ختیجہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی۔ صفا، انہوں نے صفا کو بازو سے دبوچا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اندر لے کر جانے لگی۔ ابراہیم، میں زاویار کو خود تمہارے حوالے کروں گا۔ خیام قریشی کی خوفزدہ سی آواز آئی، جبکہ وہ ایک ٹکسا صفا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گن پر گرفت مضبوط کی اور صفا کی جانب بڑھا، جس کو ختیجہ بیگم سیڑھیوں کی جانب گھسیٹ رہی تھی، مگر وہ یک ٹک سے ابراہیم کو دیکھے گئی۔ وہ اس شخص کو دیکھے گئی کیونکہ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کے آگے، اس کے سامنے تھا، جس کی تصویر دیکھ دیکھ کر وہ وقت گزارتی تھی۔ آج وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صفا کے چہرے پر آنسوؤں سے لکیریں بن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں، اور وہ نقطہ ابراہیم گورسی کا چہرہ تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس تک پہنچا، اس کا بازو دبوچا اور اس کو کھینچا۔ وہ ختیجہ بیگم کی گرفت سے نکل کر اس کی گرفت میں آ گئی، جبکہ صفا ساکت تھی۔ خیام قریشی آگے بڑھے۔ ابراہیم نے صفا کی کنپٹی پر پستول رکھا۔ وہ وہیں رک گئے۔ ابراہیم، میری بچی کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زاویار کو خود تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، جبکہ ختیجہ بیگم زمین پر ڈھہ گئی۔ تو ٹھیک ہے، جب زاویار کو میرے حوالے کر دو گے تب اپنی بیٹی کو لے جانا۔ اس نے گن پر گرفت مضبوط کی۔ وہ اس کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔
सिफा का सकता टूटा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, मुझे बचा ले। अम्मी प्लीज, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, जबकि इसको घसीट कर ले जा चुका था। खयाम कुरैशी इसके पीछे बढ़े, मगर गाड़ी वहां से निकल गई थी। शाहजाद, मेरी बच्ची, पीछे खतीजा बेगम ने इनको पुकारा। अभी तक सुबह पूरी तुलू नहीं हुई थी, मगर गुरसी हाउस में एक बार फिर से चीखो पुकार मच गई। अब मोहल्ले और कॉलोनी वाले जमा हो रहे थे। सुफियान साहब के दोस्त अहबाब और उनके रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे थे। गुरसी हाउस में कयामत का समा था। हर सो चीखो पुकार सुनी जा चुकी सकती थी। लाउंज और लॉन सारा लोगों से भरा हुआ था। मिनाल बेगम निढाल सी सजल की मैयत के सिरहाने बैठी थी, जबकि सुफियान गोरसी को इनके दोस्त और इसके रिश्तेदार लिविंग रूम में ले जा चुके थे। इसी दौरान पुलिस की एक गाड़ी गोरसी हाउस से बाहर आकर रुकी। कुछ अहलकार और एसएचओ पुलिस की वर्दी में मलबूस अंदर दाखिल हुए। वो लोग लिविंग रूम में पहले जहां सुफियान साहब और इनके दोस्त अहबाब मौजूद थे। इन्होंने दुख का इजहार किया और अफसोस किया। कुछ देर तौकुफ के बाद एसएचओ असल मुद्दे पर आया। सुफियान साहब, हमें अहले मोहल्ला ने इतला की है कि आपकी बेटी अगवा और कत्ल हुई है। और ये, वो कहते कहते रुके। सुफियान गोरसी ने सुर्ख आंखों से इनकी जानिब देखा। और ये कि एक रेप केस है। एसएचओ ने बात मुकम्मल की तो लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सुफियान गोरसी का चेहरा सपाट था। वो खामोश रहे। इसलिए हमें मैयत को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना होगा। एसएचओ ठहर ठहर कर बोला। इसकी कोई जरूरत नहीं, एक तीसरी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पे इब्राहिम गोरसी खड़ा था। एसएचओ उठ खड़ा हुआ। देखें जनाब, आप कानून को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने दें। कानून? इब्राहिम जख्मी सा हंसा। कहा था ना, कहाँ था कानून इस वक्त जब मेरी सज्जल नोची जा रही थी? कहाँ था कानून जब जावियार की आए दिन कोई ना कोई शिकायत दर्ज होती थी? अगर कानून इसको इस वक्त लगाम डाल देता तो आज मेरी बहन की मैयत ना पड़ी होती यहाँ। वो दहाड़ा। एसएचओ लरस गया। लेकिन सर, एसएचओ के पास अल्फाज नहीं थे। वो शर्मिंदा था। आप आए, ताजियत की, आपका शुक्रिया, मगर हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, इब्राहिम ने सपाट लहजे में कहा तो एसएचओ और बाकी अहलकार वहां से चले गए। इब्राहिम आकर अपने बाप के साथ बैठा। वो निढाल से थे। अब रोने की सकत भी बाकी नहीं बची थी कि इसी दौरान लिविंग रूम का दरवाजा खोला। सबने चौंक कर देखा। सुफियान गोरसी ने देखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। एक सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले बुजुर्ग लाठी लिए अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम अपनी जगह बैठा रहा। सुफियान गोरसी इनके गले लगकर रो दिए। इस बुजुर्ग की आंखों से आंसू रवां थे। कुछ देर बाद वो लोग बैठ गए। कुछ देर लिविंग रूम में सन्नाटा छाया रहा। सुफियान, सजल हमारी भी बच्ची थी। हमें इसके जाने का इस कदर दुख और रंज है कि बयान से बाहर है। कहते हुए इनकी आवाज रुंध गई। लेकिन वो एक लम्हे को रुके और इब्राहिम की जानिब देखा। जो इब्राहिम ने किया है वो भी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। इन्होंने एक निगाह इब्राहिम पर डाली, जबकि सुफियान गोरसी चौंके। इब्राहिम गन पॉइंट पर सिफा को ले आया है। इन्होंने सुफियान गोरसी के तासुरात जांच लिए थे कि वो इस बारे में नहीं जानते। सुफियान गोरसी ने साथ बैठे इब्राहिम को देखा। इब्राहिम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा एक ही मुतालबा है, और वो है जावियार कुरैशी। इसको मेरे हवाले कर दें और अपनी बेटी ले जाएं। वो फैसला कुन लहजे में बोला तो सुफियान गोरसी उठ खड़े हुए। इब्राहिम, वो इसका गिरबान पकड़कर चिल्लाए, तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? इनके अल्फाज और हाथ लरस रहे थे। बाबा, मुझे जावियार कुरैशी चाहिए। इन लोगों ने इसको मुल्क से बाहर भेज दिया। इसको मेरे हवाले कर दे, शायद मैं सफा को जाने दूं। वो अतल लहजे में बोला। इब्राहिम, शाह साहब लाठी का सहारा लेकर उठ खड़े हुए। मेरे बच्चे, तुम सब मेरे लिए बराबर हो, मगर जो जुर्म जावियार ने किया है इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सफा बेकसूर है, इन्होंने समाजत की। शाह साहब, माफ कर दे, जनाजा हो जाए मैं सफा को खुद आपके हवाले कर दूंगा। सुफियान गोरसी टूटे बिखरे से अचानक इनकी जानिब मतवज्जा हुए। सुफियान, शाह साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ कि ये वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है। तुम लोगों के दिल कट चुके हैं। इब्राहिम का दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हम सब कुछ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, वरना दोनों खानदान मिटकर खाक हो जाएंगे। एक मिनट, इब्राहिम ने इनको टोका। बाबा, आप कौन से जनाजे की बात कर रहे हैं? जब तक मैं जावियार कुरैशी का कलेजा नहीं निकाल लेता, सजल के जनाजे को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
میں اپنی بہن کو اس وقت تک مٹی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک اس کا مجرم اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ وہ آنکھوں میں خون لیے دہاڑا، ابراہیم! سفیان صاحب نے ان کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ میری بچی نے اپنی جان لے لی کیونکہ وہ خود کو اور ہمیں رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تم یہ سارا تماشا کر کے میری بچی کو زمانے بھر میں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم لڑکھڑایا۔ اس کو اپنے باپ کے منہ سے ان الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن بابا، وہ دنگ رہ گیا۔ جنازہ ہو جائے، صفا کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو اور زاویار کو ڈھونڈو، بس۔ انہوں نے اتنا فیصلہ سنایا؟ ہرگز نہیں، وہ دہاڑا۔ مجھے انتقام چاہیے، جان کے بدلے جان اور عزت کے بدلے عزت۔ اس کی آواز گونجی تھی۔ شاہ صاحب لڑکھڑائے، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ان کا ایک پھول مسئلہ جا چکا تھا اور اب دوسرا پھول خطرے میں تھا۔ کیا تم ونی چاہتے ہو؟ شاہ صاحب نے کچھ دیر بعد خود کو کہتے سنا، میں انتقام چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ سفیان گورسی کا دل بند ہوا۔ وہ مڑے اور ابراہیم کو گریبان سے پکڑا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ دہاڑے۔ یہ بکواس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ قریشی خاندان بھی اب اسی کرب سے گزرے جس کرب سے گورسی خاندان گزر رہا تھا۔ ابراہیم کا چہرہ سپاٹ تھا، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بس، شاہ صاحب بکھرے سے بولے، سفیان گورسی، ہم خون بہا دیں گے، وہ اور ابراہیم کو صفا سے نکاح کرنا ہوگا۔ انہوں نے رک رک کر کہا، مجھے منظور نہیں۔ جب میری بہن کی عزت کی پرواہ نہیں کی گئی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ابراہیم اس وقت سرکشی کی انتہا پر تھا۔ ابراہیم! سفیان صاحب کی آواز لرزی تھی۔ میری بچی کا تماشا مت بناؤ، اس نے میری عزت رکھ لی اور تم میری عزت اچھال رہے ہو۔ ان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہوئے۔ ابراہیم سر جھکائے کھڑا رہا۔ ہمیں خون بہا منظور ہے۔ اور شاہ صاحب کی جانب متوجہ ہوئے کیونکہ وہ ابراہیم کی آنکھوں میں خون دیکھ چکے تھے۔ اگر وہ لوگ نکاح نہ کرواتے تو صفا کے ساتھ کیا کرتا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابراہیم کو سب جانتے تھے کہ وہ ایسا نہیں ہے، مگر سجل کے لیے اس کا پاگل پن سب جانتے تھے۔ اس کی سجل سے محبت سے سب واقف تھے، اس لیے وہ سجل کا انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ قریشی ہاؤس کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ شاہ صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا جان! خدیجہ بیگم ان سے لپٹ کر رو دی، جبکہ خیام قریشی اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بابا جان، وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بچی کو لے آئیں پلیز۔ میں جانتی ہوں سفیان گورسی آپ کی بات نہیں ٹالتے۔ خدیجہ بیگم اپنے باپ کی سماجت کر رہی تھی۔ خدیجہ، خیام، تم دونوں میری بات تحمل سے سنو۔ شاہ صاحب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں چونک گئے۔ اس وقت ہمیں صفا کی عزت اور جان بچانی ہے، وہ کہتے کہتے رکے۔ کیا مطلب بابا جان؟ خدیجہ بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے، اس کے سر پر خون سوار ہے، وہ کسی بھی حد سے گزر جائے گا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس سے صفا اور زاویار دونوں محفوظ ہو جائیں گے۔ کون سا فیصلہ؟ اب کی بار خیام قریشی بولے تھے۔ ونی! ایک یک لفظی جواب آیا۔ نہیں۔ خدیجہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں جہنم میں جلے؟ کیا آپ نہیں جانتے بابا کہ ونی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی آواز لرز کر رہ گئی تھی۔ خدیجہ، ہوش کرو، اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور رہی بات جہنم کی، تو میں سفیان گورسی کو جانتا ہوں، وہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دے۔ وہ بمشکل بولے، جبکہ خدیجہ بیگم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خیام، کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے خیام قریشی کی جانب دیکھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا قصور تھا کہ ان کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ بیٹے کو انہوں نے خود اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا، اور بیٹی، وہ معصوم کسی کے کیے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ وہ خاموش رہے۔ دیکھو خیام، میں نے ان کو نکاح کے لیے راضی کیا ہے، جبکہ ابراہیم کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ وہ ٹہر ٹہر کر بولے تو خیام قریشی چونکے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی آنکھوں میں غیر یقینی تھی۔ مطلب کہ وہ صفا کے ساتھ وہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو سجل کے ساتھ ہوا؟ نہیں، خدیجہ بیگم کی چیخ قریشی ہاؤس میں گونجی۔ اس لیے یہی راستہ ہے۔ شاہ صاحب نے نظریں جھکائیں۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے بابا جان؟ خیام قریشی کو ان کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے خیام،
اور ایک پاگل انسان سے کسی بھی شر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ سجل کے لیے شروع سے پاگل تھا۔ اس وقت اس کا پاگل پن جنون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ صفا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ صفا کی عزت تار تار کر دے، ہمیں صفا کو ابراہیم کی ہی عزت بنا دینا ہوگا۔ پھر وہ اس کی عزت نوچنے کی بجائے اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے اپنی آخری انتہائی کوشش کی ان کو راضی کرنے کی۔ قیام قریشی خاموش ہو گئے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ وہ ماں تھی، اور ماں اپنی بیٹی کو کبھی بنی جیسے لعنت کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ امی امی مجھے یہاں سے نکالیں پلیز۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صفا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ سر پکڑے دوبارہ آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس نے سر پکڑ کر کچھ سوچنا چاہا۔ دوا کا اثر تھا جو اس طرح بار بار سو رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ سر پکڑ کر بڑبڑائی، مگر اگلے ہی لمحے بیتے پل اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس کو یاد آیا کہ کس طرح ابراہیم اس کو اس کے ماں باپ کے گھر سے زبردستی لے آیا تھا۔ پھر اس کی گاڑی ایک فارم ہاؤس پر رکی، مگر وہ جگہ انجان تھی۔ اس فارم ہاؤس کو نہ تو سجل نے کبھی ذکر کیا تھا اور نہ ہی صفا کے بارے میں جانتی تھی، یعنی اس فارم ہاؤس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے صفا کی جانب پہ دروازہ کھولا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے وضاحت کی، مگر مقابل نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اندر ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اس کو بیڈ پر پٹکا اور اسے چیختا چلاتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ ابراہیم، آپ مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے، ابراہیم! وہ پیچھے چلاتی رہی، مگر دروازہ بند ہو گیا۔ ہر سو سناٹا چھا گیا۔ صفا کانپتی لرزتی رہی، مگر اس کو آج سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ خدیجہ بیگم نے کل رات ہی اس کو دوا دے دی تھی، اس لیے اس کی حالت کنٹرول میں رہی۔ سجل! وہ چلائی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ وہ بیڈ پر اونھے منہ گری اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ جان ہی نہ سکی۔ اس وقت وہ سر ہاتھوں میں گرائے سارے گزرے لمحوں کو یاد کر رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا۔ میری سجل چلی گئی، یا اللہ جی پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، میں اپنی سجل کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ سسکتی رہی، سجل! وہ اس کو غائبانہ پکارتی رہی، مگر اس کی سجل نہ آئی کیونکہ وہ نہیں آ سکتی تھی۔ گورسی ہاؤس میں ایک بار پھر سے کہرام برپا تھا۔ اس معصوم کا جنازہ اس وقت تک گھر سے اٹھ چکا تھا۔ پیچھے منال بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کی لخت جگر اب منو مٹی تلے سو جائے گی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، آخر کار وہ نڈھال ہو کر ڈھہ گئی۔ عورتیں ان کو سنبھالتی رہ گئی۔ ابراہیم اور سفیان گورسی نے وہ بھاری جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ جنازہ بہت بھاری تھا، جس نے ان دونوں باپ بیٹے کی کمر توڑ دی تھی۔ ابراہیم گورسی جو ہر روز جم میں منوں کے حساب سے وزن اٹھاتا تھا، ایک پھول جتنے جسم کو اٹھاتے ہوئے آج اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے قدموں میں چلنے کی سکت نہ تھی، مگر وہ چلتا رہا۔ آدھے راستے میں جا کر سفیان گورسی کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کے قدم لڑکھڑائے تو کچھ لوگوں نے ان کو سنبھال لیا اور ان کو الگ کر لیا۔ اب ابراہیم اکیلا تھا جو اپنی گڑیا کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس کا کسرتی وجود آج اس کو عین تنکے سے بھی کمزور محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس جنازے کو 3 اور لوگ بھی کندھا دے رہے تھے، مگر ابراہیم کے لیے وہ بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ضبط کے باعث سرخ تھیں، وہ حد درجہ لال تھی۔ وہ رنگ لہو سے بھی لال تھا اور رنگ بے بسی کا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ سفیان گورسی کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس لیے ان کے دوست ان کو واپس لے گئے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، مگر وہ وہیں بیٹھا تھا اپنی سجل کی آخری آرام گاہ پر۔ وہ اس کی قبر کی مٹی کو مٹھیوں میں بھر دے وہیں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے قبر پر ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا! ابراہیم کی آواز کانپی۔ تم سو جاؤ، میں یہی ہوں میری گڑیا۔ اس کی آنکھ سے پہلا موتی گرا تھا جو قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا، مگر وہ موتی برسات سے پہلے قطرے کی مانند تھا۔
اس کے بعد برسات شروع ہو گئی۔ ابراہیم گورسی کی سرخ آنکھوں نے اپنے ضبط کے پیمانے چھلکانے شروع کیے، اور ایسے پیمانے چھلکائے کہ رات کی تاریکی مزید تاریک ہو گئی۔ اس تاریک اور سنسان قبر میں ایک مرد کی سسکیاں گونج رہی تھیں، جو کہ ماحول پر وحشت طاری کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری گڑیا، وہ مٹی پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ تمہارا بھائی تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ مسلسل مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کاش کاش میں جلدی آ جاتا۔ میں اپنی زندگی کی رنگینیوں میں ایسا کھو گیا کہ میں اپنی گڑیا کی حفاظت کرنا بھول گیا۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میری گڑیا کس اذیت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر دوبارہ گڑ گڑایا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ سجل، تم تم چھوٹی سی تھی جب میں نے پہلی بار تمہیں اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ وہ اپنے خالی ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ پتا ہے، میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں تم میرے ہاتھوں سے پھسل نہ جاؤ۔ وہ دوبارہ دہاڑا، اور دیکھو، تم میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ قبر پر دونوں ہاتھ رکھے اب اکڑو بیٹھا تھا۔ سجل، ایک دہاڑ گونجی تھی جس نے قبرستان کی خاموشی کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کتنی ہی ساعتیں گزر گئی تھی، حتیٰ کہ اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے فجر ہو گئی۔ اس نے ساری رات اپنی سجل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنی سجل کی قبر کی پہلی رات میں اس کے پاس بیٹھا رہا، مگر وہ منو مٹی تلے اس کی سسکیوں سے بے خبر سوتی رہی۔ وہ پھٹنے لگی تو لوگ گھروں سے نکل آئے۔ اس کے کچھ دوست آئے، اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ ساری رات گزر گئی، اگلی صبح بھی آ گئی۔ آدھا دن گزر گیا، مگر صفا اسی اندھیرے کمرے میں قید رہی۔ عجیب بات تھی کہ اس کو کچھ نہ ہوا، نہ تو اس کو پینک اٹیک آیا اور نہ ہی اس کی سانس بند ہوئی۔ وہ بس شل دماغ لیے دروازے کی جانب گھورتی رہی۔ وہ انتظار کرتی رہی اس ظالم بے حس انسان کا جس کو وہاں قید کر کے چلا گیا تھا، اور مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو گئے تھے، یا اب مزید رونے چیخنے چلانے کی سکت باقی نہ بچی تھی۔ وہ بس خالی خالی آنکھیں لیے بند دروازے کو تکتی رہی۔ کل خوانی ہو چکی تھی۔ منال بیگم انجیکشن کے زیر اثر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ ابراہیم اور سفیان گورسی لیونگ روم میں بردوں کے بیچ بیٹھے تھے کہ ایک بار پھر سے وہاں شاہ صاحب آئے۔ وہ لوگ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ سفیان بلا کر شاہ صاحب نے ان کو مخاطب کیا۔ جی شاہ صاحب، وہ زخمی سے ان کی جانب متوجہ ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ آج صفا اور ابراہیم کا نکاح ہو جائے، اس بچی کو گورسی ہاؤس میں لایا جائے، مجھے اس کی فکر ہے۔ شاہ صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں نکاح نہیں کروں گا، ابراہیم سخت لہجے میں بولا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو ابراہیم؟ شاہ صاحب نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ میں کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے زاویار چاہیے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ مگر ابراہیم، تمہارے والد خون بہا پر راضی ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب اس کے بدلتے فیصلے پر پریشان ہوئے۔ لیکن میں راضی نہیں ہوں، مجھے صرف خون چاہیے، خون بہا نہیں، وہ عطل لہجے میں بولا تو شاہ صاحب کی سانس اٹکی تھی۔ ابراہیم گورسی، تم اپنی زبان سے مکر نہیں سکتے، شاہ صاحب سخت لہجے میں بولے۔ میں نے ایسی کوئی زبان نہیں دی تھی آپ کو، وہ سرد مہری سے جواب دیتا رہا۔ لیکن سفیان، وہ اب سفیان گورسی کی جانب متوجہ ہوئے۔ ابراہیم، صفا کو گورسی ہاؤس لے کر آؤ، سفیان صاحب نے سختی سے کہا۔ لیکن بابا، مجھے ونی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف انتقام چاہیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حوریا کا معصوم اور پیارا سا چہرہ لہرایا تھا۔ ابراہیم، صفا کو واپس لے کر آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ سفیان صاحب دہاڑے۔ بابا، اس نے بے چارگی لیے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا نکاح ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ ہوگا، انہوں نے عطل لہجے میں کہا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ صفا اس وقت اپنے کمرے میں تھی، فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹکٹکی باندھے دروازے کو گھور رہی تھی۔ اس کا دماغ خالی تھا، وہ خالی خالی نظریں لیے بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ کل رات سے بھوکی پیاسی تھی، مگر اس کی پرواہ کسے تھی؟ اس کے اندر اب رونے چیخنے اور چلانے کی سکت باقی نہ تھی۔ اسی دوران دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ صفا لرز گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی، وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اس کو بازو سے دبوچ کر گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ وہ اسی لیے لاؤن سے ہوتا ہوا باہر نکلا۔
गेट से बाहर इसकी गाड़ी खड़ी थी। इसने दरवाजा खोला, इसको अंदर फेंका और खुद आकर इसके बराबर बैठा। अब तक सिफा होश में आ चुकी थी। इसकी आंखों से आंसू रवां हुए। इब्राहिम, इसने गैर यकीनी सी कैफियत में इस सफाक इंसान को पुकारा। इसकी आंखें जब्त के मारे एक बार फिर से लाल अंगारा हो चुकी थी। खामोश, एकदम खामोश, आवाज ना निकले तुम्हारी। वो गुर्राया और गाड़ी चलाती। वो बैठी से सकती रही। वो जानती थी कि सामने वाले के सामने इसकी मिन्नतें समाजतें कुछ नहीं कर सकती, या फिर वो खुद ही अपने आप से बगावत कर रही थी। वो इस इंसान के सामने खुद ही मज़ाहमत नहीं करना चाहती थी। हाय रे मोहब्बत, अपने दुश्मन को भी माफ़ कर देती है। कुछ देर बाद गाड़ी कब्रिस्तान में आकर रुकी तो सिफा ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो गाड़ी से निकला और उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। चलो, इसने सिफा को हुक्म दिया। ये ये कहाँ लेकर आए हैं आप? इसने सुनसान से कब्रिस्तान को देखा। ज्यादा सवाल नहीं, चलो, कहकर वो उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। इसको ले जाकर एक कब्र पर पटका। वो कब्र नहीं थी, इसकी मिट्टी अभी तक गीली थी। सिफा ने गड़बड़ा कर कब्र का कुत्ता देखा तो एक दिलखराश चीख इसकी कब्रिस्तान में गूंजी थी। सजल। वो इस कब्र से लिपट कर रो दी। सजल, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे पुकारो सजल। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। इसकी सुरमई आंखों में सुर्ख डोरे पड़ चुके थे। मेरी सजल चली गई। इब्राहिम देखे, मेरी सजल चली गई। और कब्र की मिट्टी को मुट्ठियों में पकड़े चीखती रही। कल रात से बंजर हुई आंखें एक बार फिर से बरस रही थी। एक बार फिर से इसका दिल छलनी छलनी हो रहा था। इसका ज़ब्त एक बार फिर से रेसा रेसा हुआ था। इसका जिगर कट रहा था, मगर इसका दिमाग शट डाउन नहीं हुआ था। वो बेहोश नहीं हुई थी, ना ही इसके मुंह से झाग निकली थी। वो चाहती थी कि वो इस वक्त इस लम्हे कहीं गायब हो जाए, इसकी रूह निकल जाए, मगर इसकी एक भी ख्वाहिश पूरी न हुई। वो कहती थी कि वो सजल के बिना मर जाएगी, मगर वो तो जिंदा थी। वो कैसे जिंदा थी? वो क्यों जिंदा थी? हम मरने वालों के साथ मरना चाहते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तो उनकी जुदाई का सोचकर ही हमारी रूह निकलने लगती है। मगर वो मगर जब वो चले जाते हैं हमसे दूर, बहुत दूर, हम जीते रहते हैं। हमें कुछ नहीं होता, ना तो हमारा दिल फटता है और ना ही दिमाग की शरियानें, बल्कि सारा वजूद कायम रहता है। हमारे जिगर को छल नहीं होता देखने के लिए। कितनी ही देर अपना गम इस मिट्टी के ढेर के साथ बांटती रही। फिर वो उठ खड़ी हुई। कब्रिस्तान पहुंच जाएं आप लोग, मैं यही हूँ। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। आ, आ, आप किसको बुला रहे हैं? सिफा ने जर्द पड़ते चेहरे के साथ इससे पूछा। कहा ना, सवाल नहीं। फोन बंद करके वो सर्द लहजा लिए दहाड़ा। इब्राहिम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बलाकर इसने सवाल किया। एक तो मेरी सजल चली गई, ऊपर से आपका ये रवैया, ये सलूक मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उलझी सी हिचकियों के बीच बोली। इब्राहिम ने सुर्ख अंगारा आंखों से इसकी जानिब देखा और सुर्ख नाक लिए, बिखरा सा रूप लिए खड़ी से सवाल कर रही थी। इब्राहिम ने इसका गला पकड़ा। सिफा जब दांत के लिए तैयार न थी, इसका दम घुटने लगा। वो खांसने लगी। तुम्हारी सजल? तुम्हारी सजल? वो दहाड़ा। वो सजल गोरसी थी। वो इब्राहिम गोरसी की सजल थी, जिसको तुम्हारे भाई ने नोच डाला। वो इसके चेहरे पर फुकार रहा था। सिफा की आंखें हैरत से फैल गई। ये ये नहीं हो सकता, बमुश्किल बोली। यही सच है सिफा कुरैशी। वो इसके गले पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला तो सिफा की आंखें उबल पड़ी। इसकी सांस बंद हो रही थी। इब्राहिम ने इसको झटके से छोड़ा। दिल तो कर रहा है तुम्हारे सारे खानदान को इसी कब्रिस्तान में जिंदा काटो, मगर वो एक लम्हे के लिए रुका। सिफा अपने गले पर हाथ रखते मसल रही थी। वो अपनी सांस बहाल कर रही थी। मगर फिलहाल सिर्फ तुम यहाँ गाड़ी जाओगी, सिफा ने इसको कहते सुना तो इसकी सांस बंद हुई। क्या मतलब? वो जो कुछ देर पहले मरने की ख्वाहिश कर रही थी, अपनी मौत का परवाना सुनने के बाद खौफजदा हुई। यही तो हकीकत है कि हम मरना भी चाहते हैं और जीना भी चाहते हैं। इसीलिए इसका फैसला हमारे हाथ में नहीं, मालिक ने ये फैसला अपने हाथ में रखा है। इब्राहिम सर्द महरी से रुख फेर गया। क्या मतलब, आप मुझे मार देंगे? लेकिन मेरा कसूर तो बताएं। उसकी जानिब देखकर सवाल करने लगी, जबकि इब्राहिम सर्द महरी से खड़ा रहा। इसी दौरान गाड़ियां कब्रिस्तान के दाखिले रास्ते पर आ रुकी। सिपा ने हैरत से इस जानिब देखा। गाड़ी से शाह साहब निकले तो वो इनकी जानिब भागने लगी।
मगर इब्राहिम ने इसको जकड़ लिया। खबरदार! वो इसका हाथ जकड़े कुर्राया। दूसरी गाड़ी से सफियान गोरसी, एक मौलवी और तीसरी गाड़ी से कुछ और लोग निकले। वो सब वहां पहुंचे। ये क्या मजाक है इब्राहिम? सफियान गोरसी आते ही इस पर बरस पड़े। मैं यहाँ निकाह करूंगा, इसने अटल लहजे में कहा तो सिफा को लगा इसको सुनने में गलती हुई है। नाना जान? वो बेबसी से इनकी जानिब देख कर गिड़गिड़ाए। वो बेबसी से रुख फेर गए तो सिफा की हैरत की इंतहा न रही। इब्राहिम, लड़की को लेकर घर चलो, मुझे यहाँ तमाशा नहीं चाहिए। सफियान गुरसी ने इसको तंबीह की। अगर यहाँ निकाह करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे ये निकाह कबूल नहीं, इसने अतल लहजे में कहा। सिफा कभी इब्राहिम के सते हुए चेहरे को देखती तो कभी सामने खड़े अपने बेबस नाना जान को देखती। ठीक है मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। बलाखिर सफियान गोरसी ने हार मानी। इब्राहिम का दिल एक बार फिर से डूबा था। इब्राहिम, मैं हर दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपकी जुदाई मेरे लिए मौत से बदतर है। मुझे इसी बात की फिक्र है कि मैं आपका रास्ता देखती रह जाऊंगी और उन लोगों ने आपको एक बार फिर से दुल्हा बना देना है। तो मुझे किसी की परवाह नहीं, बस आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं आपका साया भी किसी के साथ नहीं बांध सकती। इन अल्फाज की बाज़गश इसके कानों में गूंजी थी। इसने एक बार सिफा की जानिब देखा जो बिक्री सी हर चीज से अनजान इसके चेहरे को सवालिया नजरों से देख रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे इसने सजल की कब्र को देखा और वो इसका हाथ पकड़कर कब्र के सिरहाने जा बैठा। निगाह शुरू करें, इसने सर्द लहजे में कहा। मामा, फ्लावर। हुरिया अपने गार्डन में थी कि इसको एक मासूम सी आवाज ने मतवज्जा किया। वो इसकी जाने बढ़ी तो दीना एक फूल हाथ में उठाए खड़ी थी। सो प्रिटी, जस्ट लाइक माई फ्लावर। हुरिया ने सिर्फ गुलाब अपने हाथ में पकड़ा और दीना के फूले हुए गाल पर बोसा दिया। मामा, बाबा। वो टूटे फूटे अल्फाज में पूछ रही थी कि बाबा कब आएंगे। बाबा जल्द आएंगे। अपनी प्रिंसेस के पास इसने झुककर दीना को गोद में उठा लिया। इस दौरान हुरिया की उंगली इसमें सुर्ख गुलाब की डंडी के साथ एक कांटा चुभ गया। आउच! इसने दीना को वहीं छोड़ा और अपना हाथ देखा। गुलाब नीचे गिरा और हुरिया की उंगली से खून की एक बूंद निकलकर इस गुलाब पर गिरी। इसी उंगली में इसने अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। वो पतली सी सोने की अंगूठी खून आलूद हुई। ओहो, ये क्या हुआ? इसने जल्दी से अपनी अंगूठी साफ की। कमाल है, इतना सा कांटा लगने से इतना खून निकल आया। लगता है खून अतिया कर देना चाहिए। वो हंस दी। इसने मोहब्बत से अंगूठी को देखा। एक खूबसूरत सा लम्हा इसकी आंखों के सामने लहराया। जान इब्राहिम, वो इनकी शादी की पहली रात थी और यह दुल्हन बनी बैठी थी जब इब्राहिम इसके सामने आकर बैठा। इसने एक डब्बी खोली और इसको पुकारा। हुरिया ने निगाह उठाकर देखा। वो शख्स इसकी सांसें रोक दिया करता था। इस कदर वजी वो नहीं जान सकी कि इसको इब्राहिम से इतनी मोहब्बत कब हुई। वो जब वो इससे टकराया था, जब इसका हिजाब खुल गया था, या जब इसने इसको गोलियों से बचाया था। इसको इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला था। लेकिन एक बात वो जानती थी कि वो इब्राहिम से बेपनाह मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत बस बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। कल्बी रूही। इसके पुकारने पर वो होश में आए। ये एक छोटा सा नजराना है, कहते इसने एक मखमली डिब्बी खोली। हुरिया ने इस चमकती हुई सोने की अंगूठी को देखा तो हुरिया की आंखें भी चमक पड़ी। ये एक हकीर सा तोहफा है मेरी हूर के लिए, वो कहते हुए शर्मिंदा हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इब्राहिम गोरसी अपनी हुरिया को सोने में तोल देगा। इसने आंखों में चमक लिए हुरिया से अहद किया। हुरिया कुछ देर तो इसकी आंखों में देखती रही, फिर वो हंसते। इब्राहिम मसीद शर्मिंदा हुआ। मैं जानता हूँ ये बहुत हकीर है, तुम शहजादी हो, लेकिन मेरे पास अभी बस यही है। वो अटक अटक कर बोल रहा था। कुछ अरबी रवानी से नहीं आती थी और कुछ अपनी शर्मिंदगी की वजह से। हुरिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो इब्राहिम ने पहले चौंक कर देखा, फिर वह अंगूठी इसने लरसते हाथों से हुरिया की मखरूती उंगली की जीनत बना दी। वो अंगूठी अनमोल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी कीमत किस तरह बढ़ानी है, मगर अब अंदाजा हो गया कि तुम्हारा छूना इसको अनमोल बना दिया। तुम्हारी उंगलियों ने इसको छूकर इसे अनमोल कर दिया है।
وہ حیرت زدہ سا حریہ کا خوبصورت ہاتھ دیکھ رہا تھا جو اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ یہ انگوٹھی میرے لیے انمول ہے کیونکہ یہ مجھے میرے شوہر نے گفٹ کی ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل کر اس انگوٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حریہ نے سرشار ہو کر کہا تو ابراہیم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ دیکھے۔ پھر اس نے حریہ کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ ابراہیم ابراہیم سرشار سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو حریہ نگاہیں جھکا گئی۔ ماما، دینا کی آواز نے اس کو ہوش دلایا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری دینا۔ اس نے دیکھا دینا ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، اس انتظار میں کہ حریہ کب اسے گود میں اٹھائے گی۔ حریہ نے اس کو گود میں اٹھایا اور اندر کی جانب بڑھی۔ پیچھے سرخ گلاب مزید سرخ ہو گیا کیونکہ اس میں خون کی سرخی شامل ہو گئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ صفا ابراہیم بن گئی تھی۔ بس ایک لمحے میں اس کی زندگی، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص کو اس نے دعاؤں میں مانگا تھا، نہیں جانتی تھی کہ اس کا ساتھ اس طرح نصیب ہوگا، کہ اس کی خواہش اس طرح سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سیاہی اس کے نصیب اور کتنا سیاہ کر دے گی۔ کیا وہ اس سیاہی سے ہٹ کر کبھی نور دیکھ پائے گی؟ کیا وہ روشنی دیکھ پائے گی، یا یہ سیاہی اس کے مقدر کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو سیاہ کر دے گی؟ ابراہیم نے دستخط کرنے کے لیے پین نکالا تو صفا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سیاہ پین تھا، اس کے اوپر باریک الفاظ میں ابراہیم کا نام کندہ کیا ہوا تھا۔ یہ وہی پین تھا جو صفا نے ابراہیم کے لیے خریدا تھا، یعنی اس نے اپنا نصیب نکلے والے پین میں سیاہی خود ہی بھر دی تھی۔ وہ قلم اس نے خود ہی خریدا تھا جس قلم سے اس کا مقدر لکھا گیا۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ اس نے دستخط کیا اور وہیں قبر کے سرہانے ڈھہ گئی۔ صفا ابراہیم مزید اپنے حواس برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ آخر کار اس کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ آخر کار اس کو فرار مل گیا تھا، اس لمحے سے فرار، اس وقت سے فرار اور اس موقع سے فرار۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھائے گورسی ہاؤس میں داخل ہوا۔ سامنے منال بیگم کھڑی تھی۔ وہ ایک نگاہ ان پر ڈالتا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ سفیان صاحب ٹوٹے بکھرے سے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ آ کر صوفے پر ڈھل گئے۔ منال بیگم ساتھ آ کر بیٹھی۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈور نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سرمئی اور سیاہ رنگوں کے امتزاج میں رنگا وہ کمرہ آج اس کو حد سے زیادہ تاریک لگا تھا۔ وہ وہاں 1 سال بعد قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی اور سجل کی سالگرہ ایک ہی ماہ میں ہوتی تھی۔ وہ سال کے اسی مہینے میں آتا اور دونوں کی سالگرہ منا کر چلا جایا کرتا تھا۔ سجل ہر سال اس کا اسی طرح استقبال کرتی، لیکن اپنی سالگرہ پر وہ گھوڑے بیچ کر سو جایا کرتی اور وہ انتظار کیا کرتی کہ کب ابراہیم 12 بجے اس کو جگائے گا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک شاندار پارٹی میں لے جائے گا۔ اور ہمیشہ ایسا ہوا بھی کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے سرپرائز پارٹی ارینج کرتا، لیکن اس سرپرائز کا سجل کو پہلے ہی یقین ہوتا تھا، مگر وہ اس چیز سے انجان رہتی تھی کہ سرپرائز کس طرز کا ہوگا۔ ہر بار الگ تھیم ہوتا تھا، الگ وینیو، الگ طرح کی سیلیبریشن۔ ابراہیم اپنی گڑیا کو سرپرائز دینے کا عادی تھا کیونکہ اس کی گڑیا سرپرائز سے عادی تھی۔ وہ صفا کو بیڈ پر تقریباً پھینک کر اپنے واش روم میں گھس گیا۔ اس نے ٹھنڈا شاور آن کیا اور کتنی ہی دیر اپنے اندر جلتے انتقام غم کو، غصے کے لاوے کو ٹھنڈا کرتا رہا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ صفا کو ابراہیم کیوں لے کر آیا ہے؟ وہ اب سوال پوچھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غنودگی تھی۔ اینٹی ڈپریشن نے ان کا دماغ مفلوج کر رکھا تھا۔ ان کا نکاح ہو گیا ہے، انہوں نے بے تاثر چہرہ لیے کہا تو منال بیگم کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ نکاح ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہل کر رہ گئے۔ شاہ صاحب نے ونی دی ہے۔ ان کے جواب مختصر تھے۔ ایسے کیسے ونی کی ہے؟ ہمیں انتقام چاہیے، وہ چلائی۔ خاموش ہو جاؤ منال، وہ تھکے سے انداز میں بولے۔ میں کیوں خاموش ہو جاؤں؟ ان لوگوں نے میری بچی کو بے رحمی سے کچل دیا اور ہم ان کی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے؟ وہ دہاڑی۔ میں اس میں صفا کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تھک چکے تھے۔ ان کو تو چین سے ان کی بیٹی کا سوگ بھی منانے نہیں دیا گیا۔ اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔
जब मेरी सचल जिंदा थी तब ये इसके साथ चिमटी रहती थी। मेरी बच्ची ने कितनी बार इसकी जान बचाई। इसकी इसकी की हुई नेकियों का ये सिला मिला मेरी बेटी को। वही जानी कैफियत में चिल्ला रही थी। मिनाल खामोश हो जा। इन्होंने अपनी कनपटी मस ली। मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं इस लड़की को जान से मार डालूंगी। कहती वो रुकी नहीं बल्कि सीढ़ियां चढ़ गई। मिनाल! वो पीछे से पुकारते रहे मगर वो तन पन करती सीढ़ियां चढ़ने लगी। धाड़ की आवाज के साथ इब्राहिम गोरसी के कमरे का दरवाजा खुला। मिनाल बेगम ने इसको बेड पर सोया हुआ पाया तो इनका खून खौल उठा। वो एक जस्ट में इस तक पहुंची। एक तकिया उठाया और बेहोश पड़ी सिफा के मुंह पर रखा और दबाने लगी। वो जो पहले ही इस दुनिया से बेखबर बेहोश थी, सांस की कमी की वजह से फड़फड़ाने लगी। मैं तुझे मार डालूंगी सिफा, वो साथ साथ कहती जा रही थी और सिफा के मुंह पर तकिए से दबाव बढ़ा रही थी। सिफा ने आंखें खोल दी थी मगर इसको कुछ दिखाई न दिया। इसके मुंह पर तकिया था और इसका दम घुट रहा था। अम, 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 इसकी दबी दबी मज़ाहमती आवाजें आ रही थी। सिफा कुरैशी, मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई। ना वो तेरे साथ जाती, ना जावियार के हाथ लगती और ना ये सब होता। वो मुसलसल तकिए पर दबाव बढ़ा रही थी। सिफा की मज़ाहमत दम तोड़ती जा रही थी। इसके तकिए पर गिरफ्त कमजोर पड़ती गई। वो अब बस गिनी चुनी सांसें ले रही थी। इसकी एक आंख से आंसू लड़का। मामा! इब्राहिम वॉशरूम के दरवाजे से ही चिल्लाया। इब्राहिम, मैं इसको मार डालूंगी। इनकी आंखों में खून था। मामा क्या कर रही हैं? वो एक जस्त में इन तक पहुंचा और तकिया उठाकर दूर फेंका। सिफा! सिफा! वो अब इसका गाल थपथपा रहा था। सिफा, होश करो। वो बेड एक घुटना बेड पर रखे इस पर झुका हुआ इसको होश दिला रहा था मगर वो बेजान रही। मामा, ये आपने क्या किया? इब्राहिम के चेहरे का रंग फक हुआ। सिफा! वही जानी कैफियत में इसको पुकारता रहा। थोड़ी देर बाद सिफा की सांस बहाल हुई। वो खांसने लगी। हम्म। इब्राहिम ने इसकी रंगत बहाल होते देखे तो एक ठंडी सांस खारिज की और अपनी माँ के रूबरू खड़ा हुआ। वो बेयकीनी की कैफियत में इब्राहिम को देख रही थी। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इब्राहिम? वो खाली खाली आंखों से सवाल कर रही थी। मामा, प्लीज, आप मेरी बात सुने। इसने इनके कंधे पर हाथ रखना चाहा मगर इन्होंने झटक दिया। तुम मेरी बेटी की कातिलों की बेटी के लिए फिक्रमंद हो इब्राहिम? वो चिल्लाई। मामा, आप गलत समझ रही हैं। वो अपनी सफाई दे रहा था। बस, तुमने मेरी सजल की मौत को फरामोश कर दिया इब्राहिम। वो सर पकड़कर चिल्लाए। तुम इसके लिए फिक्र कर रहे हो जिसके भाई ने तुम्हारी मासूम बहन को नोच डाला? वो हिचकियों के बीच कह रही थी जबकि इब्राहिम जब्त से मुठियां भींच गया। सिफा, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आई थी, कमरे में गूंजती मिनाल बेगम की सिसकियां और नफरत भरे अल्फाज सुनकर इसका दिल फट रहा था। मामा! इब्राहिम ने इनको साथ लगाया। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं अपनी सजल की मौत को फरामोश कर सकता हूँ या इसकी मौत का सौदा कर सकता हूँ। मैं इसका इंतकाम मरकर भी लूंगा। वो इनको साथ लगाए इनसे अहद कर रहा था। आपको उस लड़की के साथ जो करना है करें मगर वो एक लम्हे के लिए रुका और मुड़कर सिफा की अधखुली आंखें देखी मगर इसको जिंदा रखकर। इसके अल्फाज की बासकर सिफा को सुनाई दी थी। मैं नहीं चाहता कि इसके माँ बाप को रिहाई मिले। वो लोग हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा इसी अजियत से गुजरेंगे जिस अजियत से आप लोग गुजर रहे हैं। इसकी आंखें सुर्ख थी। सिफा गैर यकीनी किसी कैफियत में इब्राहिम के मुंह से निकलते अल्फाज नहीं, वो अल्फाज नहीं थे, वो तो तीर थे। जहरालू तीर जो सिफा के दिल और जिगर को छलनी कर रहे थे। वो इन अल्फाज को सुन रही थी। इब्राहिम, मुझे मेरी बच्ची का इंतकाम चाहिए। मैं जावियार को अपने हाथों से दफनाऊंगी। वो अंगारा आंखें लिए कह रही थी। मामा, फिक्र न करें, मैं जावियार कुरैशी को इसी कब्रिस्तान में दफनाऊंगा ताकि मरने के बाद भी वो सजल का सामना करे। वो इसका गिरबान पकड़े और इसके अजाब में इजाफा करे। कहते हुए इब्राहिम ने अपनी माँ के सर का बोसा लिया। आप रेस्ट करें प्लीज। मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। अब बारी कुरैशी खानदान की है। अब अजियतें सहना इनका मुकद्दर है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर समाजत कर रहा था। वो इनको साथ लगाए कमरे से बाहर ले गया। सिफा ने अपना वजूद घसीटा और बेड राउंड से टेक लगाए। इसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। वो यब तक से बंद दरवाजे को घूरती रही जहां से अभी अभी इब्राहिम गोरसी अपनी माँ को लेकर गया था।
اس کو اب بھوک لگ رہی تھی، مگر اس وقت کھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس بات کی امید ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی آئے گا اور اس کو کھانا دے گا۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ پیٹ کیسی آزمائش ہے؟ کیوں یہ ہمارا درد، ہماری تکلیف نہیں دیکھا؟ کیوں اس پیٹ کو بس اپنی بھوک مٹانی ہوتی ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ہم کس قدر اذیت میں ہیں؟ یا اللہ، یہ بھوک بہت ظالم چیز ہے، یہ پیٹ بہت خود غرض ہے، یہ بس اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو کر اپنے اللہ سے ہم کلام تھے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی، مگر یہ بھوک، یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے اللہ جی۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اب بس کمرے میں صفا کی سسکیاں گونج رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ گئی، کیونکہ وہ سامنے والے انسان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مگر سامنے سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو سامنے زلیخا کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ صفا نے غیر یقینی سے زلیخا کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے کو۔ وہ چلتی ہوئی آئیں اور بیڈ پر ٹرے رکھی۔ کھانا کھا لو، زلیخا نے نرمی سے کہا۔ صفا آنسو پوچھتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ یہ کھانا، کبھی کھانے کو دیکھتی تو کبھی زلیخا کو۔ ابراہیم نے بھیجا ہے، کہتا ہے تمہیں ہر حال میں زندہ رکھنا ہے۔ زلیخا نے ایک سرد نگاہ صفا پر ڈالی۔ تو کیا یہ کھانا میری اذیت کم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا؟ تو کیا یہ رزق میں محض اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دوسروں کے کیے گناہوں کی سزا کاٹوں؟ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ زلیخا کمرے سے جا چکی تھی، وہ آپ سامنے پڑے کھانے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ اگر میں نے یہ کھانا کھا لیا تو میں زندہ رہوں گی اور میری اذیتیں کم نہیں ہو پائیں گی، لیکن اگر میں نہیں کھاتی تو میں شاید مر جاؤں۔ اس طرح میری اور میرے ماں باپ کی اذیت میں کمی ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ایک آخری امید جاگی، لیکن کھانے سے اٹھنے والی بھاپ اور اس کی خوشبو صفا کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پائے بیٹھی رہی۔ نہیں، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کمزور ہو جاؤں گی اور پھر مر جاؤں گی۔ اس طرح میری اس اذیت سے جان چھٹ جائے گی اور میں اپنی سجل سے بھی مل لوں گی۔ وہ بے وقوفی کی انتہا پر تھی، مگر اس کو اس وقت یہی صحیح لگا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پاؤں سے دروازے کو کک ماری۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند ہوا۔ صفا لرز گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، سرد تھیں، مگر ان کا رنگ لال تھا۔ صفا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کھانا کھاؤ، اس کی آواز اس نیم تاریک کمرے میں گونجی۔ تمہیں ضرورت ہے۔ وہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ صفا نے اپنی کپکپاہٹ چھپائی۔ تمہیں ضرورت ہے۔ وہ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھے جھکا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں۔ صفا نے کپکپاتے ہاتھوں سے انگلیاں باہم دھسائیں۔ تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اس کی حالت دیکھتا ہوا آنکھیں چھوٹی کیے بول رہا تھا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، صفا نے آخری جواب دیا۔ اس کے بال ابراہیم کی مٹھی میں تھے۔ تمہیں زندہ رہنا ہے یا مرنا ہے، اس کا فیصلہ ابراہیم گورسی کرے گا، تم نہیں۔ وہ غرایا۔ صفا نے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے گرم نمکین پانی رواں تھا۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، وہ ہچکیوں سے بولی۔ کھانا کھاؤ، مقابل نے بالوں پر گرفت مضبوط کیے حکم دیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ صفا نے آنکھیں بند کر لی۔ آپ کو مجھے مارنا ہے تو بے شک مار دے، مگر اس نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں بھگتوں گی میں۔ اس نے اپنی بچی کچی ہمت اکٹھی کر کے جواب دیا۔ صفا ابراہیم، اس کو اپنا نیا نام سنائی دیا۔ صفا بڑی ہو گئی ہے اور وہ صفا ابراہیم بننا چاہتی ہے۔ اس کو اپنے ہی الفاظ کی بازگشت سنائی دی تھی۔ وہ صفا ابراہیم بن گئی تھی، مگر کیا اس کی قسمت میں اس طرح صفا ابراہیم بننا لکھا تھا، یہ اس کو نہیں معلوم تھا۔ کھانا کھاؤ۔ ابراہیم اب کی بار دہاڑا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ کھاتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو ابراہیم نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ اب سیدھا کھڑا جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ صفا کپکپاتے ہاتھوں سے لقمے کھا رہی تھی۔ اس کے لقمے اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ صفا کو وہ ایک ایک لقمہ پتھر معلوم ہو رہا تھا جس کو نگلنا اس کے لیے محال تھا، مگر وہ کھاتی رہی، حتیٰ کہ اس کے پیٹ کی آگ بجھ گئی اور وہ آنکھیں بند کیے بیڈ ٹراؤن سے ڈیک لگا گئی۔ وہ نڈھال ہو گئی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔
मिस्र में इस वक्त रात हो रही थी। हर सू अंधेरा छा रहा था, मगर प्रेसिडेंट हाउस में इस वक्त भी दिन के उजाले जितनी रोशनी थी। हर सू एक गहमा गहमी थी। आज किसी यूरोपीय मुल्क का डेलीगेशन आया हुआ था। लिविंग रूम में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। रहमान करदावी के सामने चंद लोग बैठे थे। कॉन्फ्रेंस मेज पर कुछ दस्तावेज बिखरी हुई थी। करदावी साहब, हमें इसलिए इसके लिए जमानत चाहिए होगी। एक आदमी बोला, मैं एक सदर हूँ और आप लोग मुझसे जमानत मांग रहे हैं। रहमान करदावी का हैरत और जब्त के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था। हम जानते हैं कि आप सदर हैं, लेकिन कल को अगर आपकी आवाम इस डील को मुस्तरद कर देती है तो आप क्या करेंगे? वो गोरा बोला, मैं इस मुल्क का सदर हूँ और मेरे पास हर तरह की डील करने का इख्तियार है। रहमान किरदावी का बस नहीं चल रहा था सामने वाले को गोली मारते, लेकिन ये फैसला आप अपने मुल्क की खातिर नहीं ले रहे। इसमें आपके अपने खुफिया मुफादात छुपे हुए हैं। वो आदमी जरा आगे होकर बैठा। देखो निकोलस, मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। तुम बस कीमत बताओ। रहमान करदावी को इस गोरे पर अब गुस्सा आ रहा था। अगर रियासत को इल्म हो गया कि आप एक प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं जो बगावत की सूरत में आपकी आवाम को पर बंदूक उठाएगी, तो आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े होंगे? हमारा काम बेचना है और हम बेचेंगे। मगर वो आदमी टेबल पर कोहनियां जमाए आगे हुआ। मगर कल को आप यूनाइटेड नेशंस को क्या जवाब देंगे? इस तरह अगर आप इस डील से मुकर जाते हैं तो हमारे मुआवजे का क्या होगा? हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। वो आदमी दोबारा टेक लगाकर बैठा। यूनाइटेड नेशंस ने पहले कितनी इंसानी हकूक की पासदारी करवाई है जो अब इनको परवाह होगी? ये सब सिर्फ और सिर्फ चोंचले हैं। रहमान किरदावी ने नाक से मक्खी उड़ाई। सर, ये बात करें। निकोलस ने असिस्टेंट ने इसको फोन थमाया। हेलो, गुड आफ्टरनून मिस्टर शीज हसन आफंदी। निकोलस ने मुस्कुराहट सजाए मुकाबिल को मुखातिब किया। मुझे मालूम हुआ है कि आपको कोई जमानत चाहिए। मुकाबिल की आवाज फोन से बाहर नहीं आ रही थी। जी मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ सामान इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, मगर हम जमानत चाहते हैं कि कल अगर किसी किस्म का कोई स्कैंडल सामने आता है तो इसका हमारी डील पर असर नहीं होगा। निकोलस ने अपनी वजाहत पेश की। आप जानते हैं कि इनकी रशिया की शिपमेंट की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने डील कैंसिल कर दी। और अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। निकोलस ने रहमान किरदावी के तासरात की परवाह किए बिना अपनी वजाहत जारी रखी। आप लोगों को मैं जमानत देता हूँ, इस डील को डन करें, चाहे आंधी आए या तूफान आए। आपकी डील खराब नहीं होगी। मुकाबल ने अपनी गंभीर आवाज में अपनी जमानत दी। मिस्टर शीस हसन अफंदी की जमानत मिल गई थी। अब हमें कोई मसला नहीं है। निकोलस की बातें खुल गई। खुल उठी। ठीक है, तो डील साइन करें। कहते ही मुकाबिल ने फोन बंद कर दिया। निकोलस ने फोन अपने असिस्टेंट को पकड़ाया, सामने पड़ा पेन उठाया और डील साइन कर दी। रहमान करदावी सकते में था। आखिर कौन है ये शीस आफंदी जिसकी जमानत ने आज रहमान करदावी को इतने बड़े नुकसान और शर्मिंदगी से बचा लिया? कौन था वो जो हर बार इनकी डील की जमानत दिया करता था? कैसे इसको हर बार इनके क्लाइंट का मालूम होता था और वो ऐन मौके पर इनकी जमानत दिया करता था? वो बस इतना जानते थे कि शीस हसन आफंदी अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना नाम है। जहां इनकी सोच खत्म होती है, वहां से शीस हसन आफंदी की सोच शुरू होती है। जहां इनकी ताकत, इनका असरो सरूख खत्म हो जाता है, वहां से शीस हसन आफंदी की बाउंड्री शुरू होती है। मगर आज तक वो इस शख्स को देख नहीं पाए थे। इनकी हजार कोशिश के बावजूद इनको एक भी मौका नहीं मिल सका था इस शख्स से मिलकर इसका शुक्रिया अदा करने का। कांग्रेट्स मिस्टर किरदावी। निकोलस ने हाथ बढ़ाया तो इन्होंने मुसाफा किया। लगता है मिस्टर शीज का आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, वो जो आपकी इस तरह जमानत दे रहे हैं। इसने मुस्कुराकर रहमान किरदावी से कहा तो वो आईब्रो सुकेड़ गए, लेकिन अगले लम्हे इन्होंने एक मसनूई मुस्कुराहट सजाई। वो इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद था। इसके साथ एक गोलगन खड़ा था। यहाँ एक कब्र खोदो।
اس نے कब्रिस्तान से एक कोने में कब्र खुदवाने का हुक्म दिया। गुरगन समझकर अपना काम करने लगा, जबकि इब्राहिम आकर सजल की कब्र के सिरहाने बैठा। वो कितनी ही देर इसकी कब्र की मिट्टी को हाथों में लिए इसकी खुशबू अपने अंदर उतारता रहा। सजल, इसकी घुटी घुटी सी आवाज इस कब्रिस्तान की खामोशी को चीर कर रह गई थी। मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, ये खुशबू तुम्हारी नहीं है, वो लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था। तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशबू पहचानता है गुड़िया, मगर वो इस खुशबू को नहीं पहचानता। इसने मुट्ठियों में बंद मिट्टी को दबाकर कब्र पर गिराया। ये मिट्टी की खुशबू मुझे अच्छी नहीं लग रही सजल। वो अब दोनों हाथ कब्र पर रखे झुका हुआ था। मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है, प्लीज वापस आ जाओ सजल, इसने बिखरी सी आवाज में पुकारा। सजल, तुमने अपनी जान क्यों ली गुड़िया? क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था? क्या तुमने अपने भाई को इतना कमजोर समझा था कि वो इस दुनिया के सामने हार जाएगा? क्या तुम्हें लगा था कि इब्राहिम गोरसी अपनी सजल का इंतकाम नहीं ले पाएगा? क्या तुम्हें यह लगा था कि इब्राहिम गोरसी तुम्हें कबूल नहीं कर पाएगा और दुनिया की नजरों से छुपा नहीं पाएगा? वो गिड़गिड़ा रहा था। इसकी आंखों से नमकीन पानी रवां था। क्या तुम्हें इब्राहिम गोरसी के इंसाफ पर यकीन नहीं था? क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारे साथ हुए जुल्म के लिए तुम्हारा भाई तुम्हें ही कसूरवार ठहरा देगा? क्यों सजल? क्यों तुमने अपने भाई की मोहब्बत पर इसकी इज्जत को तरजीह दी? क्यों तुमने जिंदगी पर मौत को तरजीह दी? वो अब की बार दहाड़ा था। गोलगन ने रुक कर इसकी जानिब देखा। इस तारीकी में इब्राहिम की सिसकियों ने दहशत तारी कर दी थी। वो कुछ देर यूं ही मिट्टी के ढेर से अपने सवालों का जवाब मांगता रहा, मगर इसको कोई जवाब न मिला। थक हार कर वो अब दो जानों बैठा था। साहब, कब्र खोद दी है, गोगन ने आकर कहा। कब्र खोद दी गई थी। वो उठा और गाड़ी की जानिब बढ़ा। इसकी डिग्गी से इसने कुत्ता निकाला और गोरगन को थमाया। इसको नस्ब करो। गोरगन ने लरसते हाथों से कुत्ता पकड़ा। चांद की मध्यम सी रोशनी में इस पर पड़ी तो इस पर लिखी तहरीर वाज़ेह हुई। इस पर ज़ावियार कुरैशी वल्द ख़याम कुरैशी का नाम लिखा हुआ था। गोरगन ने हैरत से इब्राहिम की जानिब देखा। इसको नस्ब करो और कब्र को खुली छोड़ दो। इसको बंद मैं खुद करूंगा। लेकिन साहब, इस तरह जगह मुख्तस कैसे की जा सकती है? वो उलझा हुआ बोला। इंतजामिया को इस जगह की कीमत अदा कर चुका हूं मैं, इतनी कि इस 2 गज की जमीन के बदले वो लोग एक पूरा नया कब्रिस्तान बना सकते हैं। इसलिए तुम वही करो जो करने का कहा है। वो हुक्म देता हुआ वहां से निकल गया। रात गहरी हो रही थी। खदीजा बेगम दादों की दवाओं के जेर असर सो रही थी, जबकि खयाम कुरैशी अपने लाउंज में बैठे सिगरेट नोशी कर रहे थे। वो कैसे सो जाते? इनका खानदान एक ही दिन में बिखर गया। खतीजा बेगम ने देखा कि एक जंगल है। वो घना, खामोश और तारीक जंगल है। अम्मी, अम्मी, कहीं दूर से सिफा की पुकारने की आवाज आई। सिफा, मेरी बच्ची। वो गिरती पड़ती इसी सिमत में चलने लगी जहां से सिफा के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सिफा, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? वो उसको पुकारती हुई इसी सिमत में बढ़ती रही, यहाँ तक कि वो एक झील किनारे पहुंच गई। सामने का मंजर दहला देने वाला था। इन्होंने देखा कि झील के पार एक मैदान है जहां एक गढ़ा खड्डा हुआ है। इसके इसके गड्ढे में एक लड़की है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और कुछ लोग इस पर मिट्टी डाल रहे हैं। अम्मी, इस लड़की ने पुकारा तो खदीजा बेगम बेचैनी से आगे बढ़ने लगी, मगर इनके रास्ते में झील थी। सफा, वो वहीं से चिल्लाई, मगर इन्होंने देखा कि जावियार खयाम कुरैशी और मियाँ इमदाद कुरैशी वह सब इस गड्ढे के गिर्द जमा है और वो लोग सिफा पर मिट्टी डाल रहे हैं और इसको जिंदा दरगोश कर रहे हैं। सिफा, वो गैर यकीनी से खड़ी अपने खानदान को देख रही थी। शाह साहब, बाबा जान, मेरी बच्ची को निकाले वहां से, इसको दरगोर मत करें, इसकी आवाज गूंजी थी। लाउंज में बैठे खयाम कुरैशी ने सिगरेट सिगरेट ऐश ट्रे में मसला और चिड़ियां फलांग गए। वो कमरे में दाखिल हुए तो वह सामने बेड पर पसीने में शराबोर बंद आंखों से सिफा को पुकार रही थी। सिफा, मेरी बच्ची। वो मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए इसको पुकार रही थी। खतीजा, खतीजा, होश करो। खयाम कुरैशी ने इनको बाजुओं से पकड़कर झिंझोड़ा। वो झटके से उठी। इन्होंने पहले तो इर्द गिर्द देखा, वो जंगल में नहीं थी, बल्कि वो अपने कमरे में थी। फिर इन्होंने सामने बैठे खयाम कुरैशी को देखा। शाह साहब, प्लीज मेरी बेटी को ले आए। वो इनके हाथ पकड़कर समाजत करने लगी। खतीजा, होश करो, सब्र करो। वो मुश्किल बोले, हालांकि इनका अपना इस वक्त बुरा हाल था। नहीं शाह साहब,
मुझे मेरी बेटी से मिलना है। हाँ, मुझे अपनी सफ़ा को देखना है। अभी और इसी वक़्त, वो कहते उठकर अपनी चप्पल पहनने लगे। खतीजा, तुम पागल हो गई हो? क़याम कुरैशी ने इनको दोबारा पकड़कर बिठाया। वो बंधी हुई है। तुमने इसको रुख़सत नहीं किया जो तुम इस तरह जब चाहे इससे मिलने चली जाओ। ये रोग वो जीते जी ये समझ लो वो जीते जी दरगोर हो गई है। इन्होंने नसरें झुकाए कहा। इनकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। नहीं, आप मुझे अभी और इसी वक्त ले चलें, वरना वरना वो दीवानों सी की कैफियत में इधर उधर देखने लगे। इन्होंने साइड टेबल पर पड़ी एक सीरप की बोतल उठाई, इसको टेबल के किनारे पर दे मारा। कांच बिखर गया। खतीजा, क़याम कुरैशी ने इसके हाथ से बोतल पकड़नी चाही। मैं मैं अपनी जान ले लूंगी, कहते इन्होंने वो टूटी हुई बोतल अपने शहरक पर रखी। खतीजा, पागल मत बनो। वो बेबस से दिखाई दिए। मुझे मेरी बेटी के पास ले चले। इनको इनकी आंखों में वहशत थी। अच्छा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले इसको दूर फेंको। इन्होंने बमुश्किल इनसे कांच की बोतल पकड़कर दूर फेंकी। वो लोग आधे घंटे बाद कुर्सी हाउस के सामने खड़े थे। क़याम कुरैशी ने कांपते हाथों से गेट बेल दी। अंदर से एक गार्ड निकला। पहले तो इनको देखकर हैरान हुआ, फिर इसने हिचकिचाते हुए सलाम किया। मुझे सफियान गुरसी से मिलना है। क़याम कुरैशी ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। गार्ड पहले हिचकिचाया, फिर इनको लिए लाउंज में आ गया। आप लोग बैठे, मैं साहब को बुलाकर लाता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। रुक जाओ, अकब से आवाज आई। गार्ड वहीं रुक गया। क़याम कुरैशी ने चौंक कर देखा तो दाखिली दरवाजे पर इब्राहिम खड़ा था। वो इस वक्त कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। वो दोनों इसको देखकर उठ खड़े हुए। तुम जाओ, इसने गार्ड को हुक्म दिया और वो वहां से चला गया। इब्राहिम, क़याम कुरैशी टूटे बिखरे से इसकी जानिब देखने लगे, बढ़ने लगे कि इसने हाथ के इशारे से इनको वहीं रोक दिया। खदीजा बेगम की आंखें सुर्ख थीं और वो रोकर अब सूझ चुकी थीं। क्या करने आए हैं आप लोग? इब्राहिम ने तने आईब्रो लिए पूछा। इसकी माँ को मिलने दो, कहते क़याम कुरैशी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ, वो कहता हुआ एक कदम आगे बढ़ा। इस वक्त नींद की दवा खाकर सो रही है। वो कह रही थी कि इसको सजल से मिलना है। वो कहता हुआ इनकी जानिब कदम कदम बढ़ा रहा था। लेकिन क्या करूं? सजल तो कब्र में है, इसने सर्द लहजे में कहते हैं कंधे उचकाए। इब्राहिम, मेरी बच्ची जिंदा है, मुझे एक बार इससे मिलने दो। अब की बार खतीजा बेगम ने इसकी मिन्नत की। किसने कहा है कि वो जिंदा है? इब्राहिम ने आईब्रो उचकाए। क्या मतलब? खतीजा बेगम की सांस बंद हुई। मतलब ये कि आपको इसको वनी कर आप उसको वनी कर चुके हैं। अब वो आप लोगों के लिए मर चुकी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी सजल मर गई। इसलिए अब आप लोग इसको नहीं देख सकते। सिंपल। इसने जख्मी सी मुस्कुराहट लिए हाथ झाड़े। इब्राहिम, ये जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इस सब में मेरी बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है। क़याम कुरैशी ने अपने बूढ़े लरसते हाथ इसके सामने जोड़े। जावियार को बाहर भगाने वाले आप थे। इब्राहिम ने इनकी आंखों में आंखें गाड़ी तो वो निगाहें झुका गए। इसका पता मुझे दे दे, मैं वादा करता हूँ इसी दिन आपकी बेटी को तलाक देकर भेज दूंगा, इसने अतल लहजे में कहा तो क़याम कुरैशी की टांगे लरस गई। वो कैसे फैसला करते, इनको इस वक्त अपनी बेटी चाहिए थी या बेटा? एक तरफ बेटी जो न जाने किस हाल में थी, मगर इनको यकीन था कि वो जिंदा है। वो दूसरी तरफ बेटा। अगर इब्राहिम इस तक पहुंच गया तो यकीनन इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो निगाहें झुकाए खड़े थे। अम्मी, बाबा जान, इनको ऊपर से आवाज आई। वो बिखरी सी हालत में खड़ी थी। सिपा, मेरी बच्ची। खदीजा बेगम तड़प कर रह गई। अम्मी। वो भागती हुई नीचे उतरने लगी। अभी वो आधी सीढ़ी ही उतरी थी कि सामने ही सीढ़ियां फलांग कर आते हुए शख्स ने इसका हाथ चकड़ लिया। चलो। वो इसको घसीटता हुआ ले जाने लगा। नहीं, मुझे मेरी अम्मी से मिलना है। वो मचलने लगी। सिफा, मेरी बच्ची। खतीजा बेगम नीचे खड़ी माही में आग की तरह तड़प रही थी। छोड़े मुझे, मैंने अपनी अम्मी से मिलना है। वो हाथ छुड़वाती रही जबकि इसकी एक न सुनते हुए इसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। मेरी बच्ची। खतीजा बेगम लाउंज में खड़ी तड़प रही थी। चलो खतीजा। क़याम कुरैशी ने इनका हाथ पकड़ा और ले जाने लगे। शाह साहब, लेकिन मेरी बच्ची। वो बार बार सीढ़ियों की जानिब देख रही थी जहां से अभी भी इब्राहिम सिफा को घसीट कर ले गया था। चलो खतीजा। वो इनको घसीट कर ले गए। इब्राहिम ने इसको कमरे में लाकर पटका। वो नीचे फर्श पर
ही गिर गई। इसने दरवाजा लॉक किया तो सिफा ने फटी फटी आंखों से इसको देखा। वो चलता हुआ इसके पास आया। वो बेड की पायती पर लगी बैठी थी। सिफा इसको करीब आता देखकर खुद में सिमटने लगी। क्या हुआ? अब जाओ बाहर। वो घुर्राया। वो मुझसे दूर रहे। वो अपने पाँव समेटती हुई खुद में से कहीं छुपने की कोशिश कर रही थी। क्यों? ताकि तुम दोबारा इस कमरे से निकलो। वो उसके पास आकर झुका। देखे इब्राहिम। सिफा के लहजे में इस वक्त खौफ था, मगर वो अपने आप पर काबू पाने की हद दर्जा कोशिश कर रही थी। हाँ, दिखाओ, क्या दिखाना है? वो झुककर मजीद इसके करीब हुआ। सिफा ने रुख फेर लिया। प्लीज मुझे छोड़ दें। इसकी घुटी घुटी सी आवाज आई। ऐसे कैसे सिफा इब्राहिम? मेरे इंतकाम का क्या? वो इसको थोड़ी से पकड़े इसका रुख अपनी जानिब करता बोला। मुझसे कौन सा इंतकाम? सिफा बमुश्किल बोली। मेरी बहन का इंतकाम। वो दहाड़ा। सिफा के पूरे वजूद पर कपकपाहट जारी हो चुकी थी। इसकी आंखों की पुतलियां साकत हुई। आज पहली बार इसे इसी शख्स से खौफ महसूस हुआ था जिसकी वो पनाह में जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि इब्राहिम इसको सारी दुनिया से छुपाकर अपनी दुनिया में ले जाए, अपनी पनाह में इसको महफूज बना दे। मगर वो जिसको मुहाफिज समझ रही थी, आज पहली बार इसको अपने मुहाफिज से खौफ महसूस हुआ था। पिछले चंद दिनों में बहुत कुछ हुआ था, मगर सिफा को इब्राहिम से खौफ महसूस नहीं हुआ था। और उसके रद्द अमल को इसकी तकलीफ समझ रही थी। वो समझती थी कि वह सजल के लॉस की वजह से ये सब कर रहा है, इसलिए इस पर इब्राहिम से बस हमदर्दी थी। मगर आज आज इसने इब्राहिम की आंखों में कुछ और देखा था। इब्राहिम ने इसकी जर्द पड़ती रंगत देखी तो इसने हकारत से सिफा का चेहरा झटक दिया और आगे बढ़ गया। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे वजूद से इंतकाम भी पूरा करूं, लड़की। वो बड़बड़ाता हुआ बेड की जानिब बढ़ा। मेरे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हूर का हक है। वो कहता हुआ अपना तकिया दुरुस्त करने लगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद धप की आवाज आई। इब्राहिम ने मुड़कर देखा तो सिफा जमीन बोस हो चुकी थी। इब्राहिम चौंक कर इसके सामने आकर खड़ा हुआ। सिफा के मुंह से झाग निकल रही थी। इसके हाथ पांव मुड़ चुके थे और इसकी आंखों की पुतलियां साकत थी। सिफा, सिफा। वो अगले लम्हे इसके पास जमीन पर बैठा सा गाल थपथपा रहा था। लड़की, क्या तुमने जहर खाया है? इसको सिफा की हालत की समझ नहीं आ रही थी। देखो सिफा, अगर तुमने जहर खाया है तो मुझे बता दो, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे हलक से जहर निकाल लूंगा, मगर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो उसके गाल थपथपाता हुआ इसी को कोस रहा था। मगर सिफा की जानिब से कोई जवाब ना आया। शिट, क्या मुसीबत है यार। इसको बाहों में उठाए कमरे से निकला था। गोरसी हाउस में सन्नाटा था। सुफियान गोरसी और मिनाल बेगम नींद की दवा खाकर सो चुके थे। और लाउंज में पहुंचा। एक पल के लिए सिफा के जर्द चेहरे को देखा और फिर से लिए बाहर निकल आया। गाड़ी निकालो। इसने ड्राइवर को हुक्म दिया जो गार्ड के पास खड़ा था। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। गाड़ी निकालो डैमिट। इब्राहिम गेट की जानिब बढ़ता हुआ दोबारा दहाड़ा तो ड्राइवर ने फौरन गिराज से गाड़ी निकाली। शाह साहब, मुझे मेरी बच्ची से मिलना है। ख़याम कुरैशी इनको लिए लाउंज में पहुंचे। जबकि वो मुसलसल एक ही बात दोहराए जा रही थी, इन्होंने इनको लाउंज में सोफे पर बिठाया और खुद इनके सामने ज़मीन पर बैठे और इनके हाथ पकड़े। खतीजा, मेरी बात सुनो। वो तहम्मुल से बोली। खतीजा बेगम ने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर देखा। इस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जावियार की जिंदगी है, लेकिन मेरी बच्ची। इन्होंने ख़याम कुरैशी को टोका। और दूसरा ऑप्शन है सिफा। अगर हम सिफा को बचाते हैं तो हमें जावियार की कुर्बानी देनी होगी। तुम जानती हो इब्राहिम जावियार को जान से मार डालेगा, लेकिन वो सांस लेने के लिए रुके। अगर हम सिफा को वनी कबूल कर लेते हैं तो सिफा भी जिंदा रहेगी और जावियार भी। इन्होंने नर्म लहजे में समझाया। लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या करना जिसमें मेरी बच्ची रोज मरे? मैं इसको देख तक नहीं सकती। ऐसी जिंदगी का क्या करूं मैं? और जावियार, अगर वो वापस आता है तो इब्राहिम इसको कभी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे सिफा इसकी निगाह में हो या ना हो। तो मैं क्यों अपनी मासूम बच्ची को इस जहन्नुम में झोंकूं? इन्होंने अपने शल होते असाब को काबू किया। बस, वो उठ खड़े हुए। तुमने जावियार को जन्म नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा दिल इसकी जानिब से इतना पत्थर हो रहा है। मगर वो मेरा खून है खतीजा। जितना मेरा दिल सफ़ा के लिए कटता है, इतना ही जावियार के लिए कटता है। वो मेरे खानदान का वारिस है। वो हमारा चश्मो चिराग है। वो अंगारा आंखें लिए दहाड़े। शाह साहब, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? वो बेकरार हुई। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो खतीजा, और अच्छी तरह सुन लो। आज के बाद तुम सिफा का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाओगी।
इन्होंने सख्त लहजे में कहा तो वो उठ खड़ी हुई। ए, ए, ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सिफा मेरी बेटी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको किसी कीमत पर नहीं भुला सकती। वो हाथ से हुई। अगर वो किसी दूसरे मुल्क ब्याह कर चली जाती फिर भी तो तुम सब्र कर लेती ना। अब की बार वो नर्म पड़े थे। वो तब ब्याह कर जाती और खुश रहती, इसकी खुशी में भी खुश रहती। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये जानते हुए कि मेरी बेटी एक जहन्नुम में रह रही है, मैं कैसे चैन की सांस ले सकती हूँ शाह साहब? वो बेबसी की इंतहा पर थे। जो भी करो मगर सब्र करना होगा, वो कहते इनको वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। खतीजा बेगम सोफे पर ढह गई। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वो अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर बैठा था। सर हाथों में गिराए थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर निकले। वो बेचैन सा उठकर डॉक्टर के सामने आया। कैसी है वो? इब्राहिम के चेहरे पर नागवारी थी मगर इसकी आवाज लरस रही थी। शी इज फाइन नाउ। इनको पैनिक अटैक आया था। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? वो अब खड़ वो अब खड़ी इब्राहिम से पूछ रही थी। आई डोंट नो। इसने बेजारी से कंधे उचकाए। अच्छा ठीक है, वो अब नॉर्मल है मगर इंजेक्शन की वजह से नींद में है। बेहतर है कि आप सुबह होने का वेट करें। मैं इसको अभी वापस लेकर जा सकता हूँ? इसने डॉक्टर को टोका। ठीक है मगर वो होश में नहीं है। इस वक्त तो आपको मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर ने इसकी हालत बताई। इट्स ओके, आई विल मैनेज, इसने बेजारी से कहा और इमरजेंसी रूम की जाने बढ़ गया। वो इस हाल नुमा कमरे में दाखिल हुआ तो वहां बस वेंटिलेटर से आने वाली आवाजें थी। कुछ मरीज जाग रहे थे और कुछ सो चुके थे। इनके लवाहकीन इनके सरहाने बैठे थे। चूंकि वो एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी थी, इसलिए एक रूम में तकरीबन 10 मरीज थे और इन सबको एक नज़र देखता हुआ सिफा के बेड की तरफ जाने बढ़ा। इसको तीसरे नंबर पर ही नजर आ गई थी। वो बोझिल कदम उठाता इसकी जानिब आया, इसको बेड के सिरहाने से खड़ा हो गया। वो जर्द पड़ती रंगत लिए होश की दुनिया से बेगाना पड़ी थी। इब्राहिम एक लम्हे के लिए इसको देखता रहा। क्या वो इस सब की हकदार थी जो इसके साथ हो रहा था? इसके जमीर की घुटी घुटी से आवाज आई। बीवी है। इसने चौंक कर देखा तो एक बूढ़ी औरत इसके साथ खड़ी पूछ रही थी। हाँ। इब्राहिम चौंका। क्या लगती है तुम्हारी? इस औरत ने अपना सवाल दोहराया। कुछ भी नहीं। इब्राहिम नजरें चुरा गया। जब इसको लेकर आए थे तो हालत बहुत खराब थी। सारे मरीज इसकी हालत देखकर सहम गए थे। इस औरत ने बताना शुरू किया। इब्राहिम न चाहते हुए सुन रहा था कि मुसलसल बेहोशी में बस 2 लोगों को पुकार रही थी। इस औरत ने सिपा की जर्द रंगत को देखकर अफसोस से कहा। किस किस को? वो बेसाख्ता पूछने लगी। पता नहीं, एक लड़की का नाम ले रही थी। वो औरत कुछ सोचने लगी। हाँ, सजल, शायद यही नाम था। बस इसको ही पुकार रही थी। इब्राहिम की आंखें सुर्ख हुई। वो सर झटक कर सिफा को उठाने लगा कि औरत दोबारा बोली और कह रही थी। इब्राहिम मुझे यहाँ से ले जाएं। इब्राहिम के सिफा को उठाते हाथ रुके। वो पत्थर हो गया। वो इस बात को समझ नहीं पाया था। क्या कह रही थी? वो औरत की जानिब मुड़ा। यही कि इब्राहिम मुझे यहाँ से ले जाएं, इस जहन्नुम से दूर ले जाएं। इस औरत ने अटक अटक कर सिफा के अल्फाज दोहराए। वो साकत रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने मुजरिम से पनाह मांगने के बजाय अपने मुजरिम की ही पनाह मांग रही थी। आपको सुनने में गलती हुई होगी। वो इब्राहिम नहीं सावियार कह रही होगी। कहते इब्राहिम ने हर ख्याल को झटका। वो सिफा को उठाए वहां से निकल आया। सुबह का उजाला फैलने से पहले ही वो सिफा को वापस गोरसी हाउस लेकर आया था, क्योंकि अगर वो उसको सुबह तक वो अस्पताल में रखता तो मिनाल बेगम एक हंगामा बर्पा कर देती। सिफा अभी तक इंजेक्शन के असर में थी। वो इसे उठाए लाउंज में आया। सामने सुफियान गोरसी सोफे पर ही बैठे थे। इन्होंने निगाह उठाकर देखा तो साकत रह गए। वो उठकर इसके सामने आए। क्या हुआ है इसको? वो परेशानी से सिफा का जर्द चेहरा देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, वो कहते आगे बढ़ने लगा। आगे सुफियान गुरशी की आवाज दोबारा समातों से टकराई। इब्राहिम। वो वहीं रुका। तुम इस बच्ची के साथ सही नहीं कर रहे। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लो कि ये सजल की दोस्त थी। ऐसी दोस्त जिस पर सजल अपनी जान छिड़कती थी। वो बिखरे से लहजे में बोले। इब्राहिम मुड़ा नहीं था। इसने वहीं रुककर एक नजर सिफा को देखा और फिर सर चेहरा लिए सीढ़ियां चढ़ गया। इसे लाकर बेड पर लेटाया, इस पर लिहाफ दुरुस्त किया। लिहाफ उड़ाते वक्त इसका हाथ सिफा के हाथ से मस हुआ। वो सर्द थे, बर्फ की मानंद सर्द। इसने आईब्रो सकेड़ कर इसको देखा। इसको इस लड़की से कोई सरोकार न था।
اس نے سر جھٹکا اور لحاظ درست کیا اور اپنی سگریٹ کی ڈبی اٹھائے بالکنی میں چلا گیا۔ سلائڈنگ ڈور اوپن کیا تو ٹھنڈی یک بستہ ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا۔ صبح آہستہ آہستہ طلوع ہو رہی تھی۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نارنجی سورج دھند کو دھکیلتا ہوا اپنا نور ہر سو بکھیر رہا تھا۔ دھند چھٹتی جا رہی تھی، اجالا بھی جگہ بنا رہا تھا، مگر ابراہیم گورسی کے اندر اس وقت بھی برف جمی ہوئی تھی، جو کسی نور کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ سگریٹ لبوں سے لگائے اس کو سلگاتا ہوا بالکنی کی ریلنگ پر ایک ہاتھ ٹکائے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ چھٹ چھٹتی ہوئی دھند دوبارہ گہری ہونے لگی کیونکہ اس میں سگریٹ کا آلودہ دھواں شامل ہو رہا تھا۔ یوں ہی کھڑا خالی خالی سے نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بالکنی سے لان کا منظر واضح ہو رہا تھا، جہاں گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس گھاس کی رنگت قدرے پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت نے اس سبزے سے بھی اس کا نور چھین لیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کو کچھ آوازیں سنائی تھی۔ ابراہیم بھائی، میں گر جاؤں گی۔ وہ زخمی سا سامنے ایک منظر دیکھ رہا تھا، جس میں سجل ایک سائیکل پر بیٹھی تھی، وہ اس کو دھکا لگا رہا تھا۔ اس منظر میں سجل کی عمر لگ بھگ 10 سال تھی۔ نہیں گرو گی گڑیا، وہ مسلسل اس کی سائیکل میں رفتار بڑھا رہا تھا۔ بھائی، اگر میں گر گئی نا تو دیکھنا بابا سے شکایت کروں گی۔ وہ چلاتی ہوئی اس کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ شکایت تبھی لگاؤ گی نا جب میں تمہیں گرنے دوں گا، وہ ہنستا ہوا کہے جا رہا تھا۔ سجل گری۔ سجل؟ ادھر دھند میں کھڑے ابراہیم نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کو تھامنا چاہا، مگر وہ لمحہ کہیں دھند میں ہی تحلیل ہو گیا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سگریٹ پیروں تلے مسل دیا اور سلائڈنگ ڈور اوپن کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہنوز اس دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتا اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ دبئی میں ابھی اجالا نہیں ہوا تھا۔ ابھی دبئی کی بلند و بالا عمارتیں رات کے پچھلے پہر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر بس چند ہی گھڑیوں کے بعد یہ اندھیرا کٹنے والا تھا۔ صبح طلوع ہونے والی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو ایک مینشن میں ہلچل ہونے لگی۔ وہ ایک وسیع و عریض مینشن تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہو تو سامنے ایک وسیع و عریض لان، ایک طرف گیراج جہاں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کی کلیکشن موجود تھی، وہاں سے اندر بڑھے تو ایک وسیع ہال جہاں بالائی منزل کی سیڑھیاں بل کھاتی ہوئی اترتی تھی۔ ایک ملازم ایک ٹرے میں جوس کا گلاس لیے سیڑھیاں چڑھا تو دوسری منزل پر کشادہ ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس کے اندر سارے کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ سامنے ایک شاندار کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جم خانہ بنا ہوا تھا۔ ملازم نے جم خانے کا دروازہ کھولا تو ٹریڈ مل پر ایک 30 سالہ مرد اپنے ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ میں ملبوس ورزش کر رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ ٹریڈ مل کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا، کانوں میں ایئر بڈز تھے، وہ اپنی ورزش میں مگن تھا۔ اس کے بال پسینے کی وجہ سے گیلے ہو کر ماتھے سے چپک گئے تھے۔ پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے ہوتی ہوئی اس کے رخساروں کا سفر طے کر کے اس کی لمبی مگر کسرتی گردن سے نیچے اس کے کشادہ کسرتے سینے پر لڑھک جاتی تھی۔ اس کے تیکھے نکوش اور اس کا قد کاٹ بتاتا تھا کہ وہ عربی نسل ہے۔ اس کی آنکھیں وہ تیز دھار تلوار کی مانند تھیں جو سامنے والے کو ایک ہی نگاہ میں چیر کر رکھتے۔ اس کی گھنی لمبی پلکیں اور گھنی بھویں اس کی چاندی جیسی چمکتی رنگت کو نکھار رہی تھیں۔ بال خط کیے ہوئے تھے، نہ زیادہ لمبے اور نہ ہی چھوٹے۔ اسی طرح خط کی ہوئی داڑھی جو کہ زیادہ بڑھی ہوئی نہ تھی۔ ملازم نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تو اس نے گردن موڑ کر ملازم کو دیکھا۔ ملازم درمیانی عمر کا تھا، اپنے حلیے سے وہ ایک باورچی معلوم ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، ملازم نے معتب سے لہجے میں سلام کیا۔ اس نے اپنے کانوں سے ایئر بڈز نکالے تو اور تولیاں اٹھایا۔ وعلیکم السلام، اس نے خوش مزاجی سے جواب دیا اور جوس اٹھائے کرسی پر بیٹھا۔ باس، ملازم مؤدب سا بولا، مگر اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ باس، وہ تیمور نے کچن سے کچھ چرایا ہے، وہ کہتا ہوا لرز رہا تھا۔ ہاتھ کاٹ دو اس کے، وہ مصروف سے انداز میں بولا بنا کسی تاثر کے۔ مگر باس، ملازم کچھ کہتے ہوئے رکا۔ غداری کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اس نے کہتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ باس، اس نے غداری نہیں، چوری کی ہے، وہ بھی بس ایک دودھ کی بوتل کی۔ باورچی نے ہمت کر کے کہا، آج دودھ کی بوتل چرائی ہے، کل میرے لاکر کی چابیاں چرائے گا۔
परसों मेरे राज चुराएगा, वो मोबाइल पर नजर गाड़े कह गया। बावर्ची ने ठंडी सांस खारिज की और वहां से चला गया, जबकि वो वहां से मोबाइल में कुछ टाइप करता हुआ निकला और अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अपने आप इसकी शानदार चॉइस का मुंह बोलता सबूत था। वो स्याह और सुनहरे रंगों के इम्तजाज से सजा हुआ कमरा निहायत ही शानदार था। वो एक पुरतश कमरा था जहां सामने एक जहाजी बेड जिसका रंग भी स्याह और सुनहरी था। इसके साथ एक काउच, बेड के सामने वाली दीवार में एलईडी नस्ब था। कमरा अपने आप इसकी शानदार चॉइस का मुंह बोलता सबूत था। स्याह और सुनहरे रंगों के इम्तजाज से सजा हुआ वो कमरा निहायत ही शानदार था। वो एक पुरतश कमरा था जहां सामने एक जहाजी बेड जिसका रंग भी स्याह और सुनहरी था। इसके साथ एक काउच, बेड के सामने वाली दीवार में एलईडी नस्ब था। वो एक पूरा म्यूजिक सिस्टम था जहां रैक्स में मुख्तलिफ से बीस सीडीज पड़ी थी। एक दरवाज़ा वॉशरूम का था और इसे इसके बगल में ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलता था। बेड की दूसरी जानिब एक दरवाज़ा था और वो स्टडी रूम का था। कमरे की खिड़कियाँ स्टडी रूम के दरवाजे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में थी, जिन पर स्याह और सुनहरे पर्दे गिरे हुए थे। वो हिस्सा सामने लॉन में खुलता था, जबकि बालकनी अकबी सिमत में थी, जिसकी खिड़कियाँ लॉन के अकबी हिस्से में खुलती थीं। इसने मोबाइल बेड पर पटका और वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद नहाकर निकला। इसने बाल खुश किए और ड्रेसिंग में जाकर अपने कपड़े पहने। वो एक ढीला ढाला सा अरबी जुब्बा था। पहले वो अपनी स्टडी रूम की जाने बढ़ा। अंदर आकर इसने एक रेक से जाय नमाज निकाली और फजर की नमाज अदा की। और वो वहीं जाय नमाज पर बैठा तस्बीह कर रहा था। वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर था। गोरशी हाउस में लोग तासीर के लिए आ रहे थे और वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। इस वक्त वो अपने लॉन में डेक चेयर पर नींद दराज था। सामने स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में इसके बंगले का अक्स दिखाई दे रहा था। मुलाजिम कॉफी ले आया। इसने इशारा किया तो वो साथ पड़े स्टूल पर रखकर मुअद्दब सा खड़ा हो गया। साहब, कुछ और चाहिए? वो हाथ बांधे खड़ा था। नहीं, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और मोबाइल उठाया, जबकि मुलाजिम जा चुका था। इसने फ़ोन गैलरी खोली और सजल की तस्वीरों को स्लाइड करने लगा कि इसकी स्क्रीन पर एक नन्हा सा चेहरा नमूदार हुआ। इब्राहिम के तने असार ढीले पड़ गए और इसने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सामने स्क्रीन पर दीना का चेहरा दमक रहा था। वो इस वक्त अपने नॉन नाइट ड्रेस में थी, यानी इसने उठते ही अपने बाबा को फ़ोन करने की ज़िद की थी। वालेकुम अस्सलाम माय प्रिंसेस। इब्राहिम के चेहरे पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट आई। सुबह उठते ही ज़िद करने लगी कि पहले बाबा से बात करवाएं, फिर फ्रेश होंगे। और यह सामने आई। अच्छा किया। इसका चेहरा दोबारा सट गया। क्या हुआ इब्राहिम? हुरिया ने इसकी आंखों की सुर्खी देखी। हुरिया, इब्राहिम की आंखों में नमी दर आई। इब्राहिम, हुआ क्या है? हुरिया अब की बात हुरिया अब की बात बेचैन हुई। वो उठकर लाउंज में आ गई, क्योंकि वो दीना के सामने इसके बाबा को कमजोर पड़ते नहीं देख सकती थी। वो आकर सोफे पर बैठी। प्लीज इब्राहिम, मुझे बताए वहां सब ठीक है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है। हुरिया ने इसकी हालत देखते परेशानी से पूछा। हुरिया, सजल, कहते इब्राहिम के अल्फाज बिखर गए। क्या हुआ सजल को? हुरिया ने पहलू बदला। वो चली गई हुरिया। मेरी सजल मुझे छोड़कर चली गई। वो अपने जब्त की इंतहा पर था। एक मिनट, कहाँ चली गई? हुरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इब्राहिम ने फोन गोद में गिराया और जब्त से आंखें मूंद गया। इब्राहिम, हुरिया की आवाज गूंज रही थी। दोपहर हो रही थी। गोरसी हाउस के लिविंग रूम में इस वक्त कुछ लोग मौजूद थे। कुछ औरतें अंदर लाउंज में मिनाल बेगम के पास बैठी थी। वो निढाल दिखाई दे रही थी। सबको एक ही कहानी सुना सुनाकर इन दोनों माँ बाप की बस हो चुकी थी और लोग लोग दिलासा देने कम और जख्म कुरेदने ज्यादा आते थे। इस वक्त भी एक बिजनेसमैन की बीवी और माँ बैठी थी। बस जी, बस जी, अल्लाह सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस बूढ़ी औरत ने कहा तो मिनाल बेगम ने इस बात में सर हिलाया। क्या सजल और जावियार भी दोस्ती थी? वो बूढ़ी औरत बोली तो इनकी बहू ने इनकी जानिब हैरत से देखा। अम्मी, क्या कह रही हैं? वो खुद गड़बड़ाई, जबकि मिनाल बेगम ने जख्मी सी निगाह इस खातून पर डाली। नहीं, मेरी बच्ची की किसी के साथ दोस्ती नहीं थी।
वो निगाहें झुकाए कह रही थी, बस जी, आजकल कौन सा बच्चे घर में बताते हैं। इसी वक्त इल्म होता है जब कोई हादसा हो जाता है, अल्लाह माफ करे, या फिर बच्चियां घर से भाग जाती हैं। इस खातून ने अपने हाथ मलते हुए कहा तो मीनाल बेगम ने चौंक कर इनकी जानिब देखा। अम्मा जी, मेरी बेटी हमसे कुछ नहीं छुपाती थी, और रही बात हादसे की तो वो किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। जब तक हम मजलूम की ठारस बंधाते बंधाने की बजाय जालिम की पर्दा पोशी करते हैं, तब ये हादसे होते रहेंगे। इनके हलक में आंसुओं का गोला अटका। अरे नहीं नहीं मिनाल आपा, अम्मी का तो आपको पता है ना पुराने ख्यालात की है। आप प्लीज इनकी बात का बुरा मत माने। मिसेस हमदानी ने बड़ी मुश्किल से बात कवर की, मगर जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं लौटते। वो एक बार जुबान से निकल जाए तो मुकाबल का कलेजा चीर कर निकलते हैं, वो भी पार। मिनाल बेगम खामोश हो गई। जुलेखा ने इनके हाथ पर हाथ रखा। बीबी जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है, आप चलें अंदर। जुलेखा ने इनकी हालत समझते हुए बहाना बनाया। मिनाल बेगम ने एक ठंडी सांस खारिज की। ओके, हम चलते हैं। मिसेस हमदानी शर्मिंदा सी उठकर खड़ी हो गई। वो लोग जा चुकी थी, जबकि मिनाल बेगम अभी तक वहीं सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बैठी थी। इब्राहिम लाउंज में दाखिल हुआ। इसने अपनी माँ की बिखरी सी हालत देखी तो इनके साथ आकर बैठ गया। इसने अपनी माँ के गिर्द एक हाथ हमायल किया। इब्राहिम बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? जुलेखा ने उठते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो अपनी माँ के गिर्द बाजू हायल करके बैठ गया। वो वहां से किचन में चली गई। मामा, इब्राहिम की दबी दबी आवाज आई। वो खामोश रही। मामा, मुझे वापस जाना होगा, इसने हवा में घूरते हुए कहा तो मिनाल बेगम ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? तुम मुझे और अपने बाबा को इस हालत में छोड़कर चले जाओगे इब्राहिम? वो गैर यकीनी सी की कैफियत में इसकी जानिब रुख मोड़े इसका चेहरा देख रही थी। मामा, दरअसल कुछ काम ऐसे हैं जिनका निमटना जरूरी है। इब्राहिम ने निगाहें चुराई। इब्राहिम, उन्होंने गैर यकीनी से उसको पुकारा। मामा, मैं जल्द लौट आऊंगा और फिर वापस नहीं जाऊंगा, यही सब कुछ सेटल कर लूंगा, मगर प्लीज इसके लिए मुझे एक बार वापस जाना होगा। इसने निगाहें झुकाए अपनी वसाहत दी। तुम वापस आ जाओ इब्राहिम। इन्होंने आंसू से तर आंखें लिए कहा तो इब्राहिम गोरशी को लगा कि इसे सारी दुनिया डूब गई है। मामा, वो इनको अपने साथ लगाए बैठा रहा। इब्राहिम, खाना खा लो बेटा। जुलेखा की आवाज पर वो चौंका। मुझे वो कहने ही लगा था कि जुलेखा ने आंखों ही आंखों में कुछ समझाया। मामा, आपने खाना नहीं खाया? इसने मुड़कर अपनी माँ से पूछा। मेरे हलक में निवाले अटकते हैं इब्राहिम, मेरी बच्ची। वो भूखी प्यासी चली गई। न जाने इसको पानी का घूंट नसीब हुआ होगा कि नहीं। वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। मामा प्लीज। वो जब से आंखें बंद कर गया। फिर वो इनका हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल की जानिब ले गया। इनको कुर्सी खींच कर बिठाया। खाना लगाएं, खाना लगाएं, इसने बैठते हुए जुलेखा को कहा तो वो खाना लगाने लगी। फिर इसने अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। वो मिनाल बेगम के कमरे से निकला तो नजर अपने पोर्शन के बंद दरवाजे पर पड़े। जुलेखा अम्मा, इसने रेलिंग को थाम कर नीचे खड़ी जुलेखा को आवाज दी। जी बेटा। वो फौरन मतवज्जा हुई। सिफा ने खाना खाया? इसने तने असाब लिए पूछा। नहीं, इसने तो सुबह से दरवाजा ही नहीं खोला, इसने लापरवाही से जवाब दिया। इब्राहिम जबड़े भीग गया। तो क्या किसी ने जाकर भी नहीं देखा? वो वहीं से दहाड़ा तो जुलेखा लरस गई। माफ करना बेटा, मगर मैं बीबी को नाराज नहीं करना चाहती थी। जुलेखा ने थूक निकला। खाना लेकर आए। वो तने आईब्रो लिए हुक्म देता अपने पोषण की जानिब बढ़ गया। इसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो इसी हालत में पड़ी थी जिस हालत में वो इसको छोड़कर गया था। इसने जबड़े भींच लिए। वो चलता हुआ बेड के पास आया। इसने बेसाख्ता सिफा का माथा छुआ। बुखार नहीं था, मगर माथा सर्द था। सुबह हाथ भी ठंडे थे इसके। इब्राहिम के दिल में अजीब सा खौफ उठा। इसने झुककर अपना चेहरा सिफा के चेहरे के करीब किया। इसकी सांस महसूस कर रहा था कि कहीं वो मर तो नहीं गई। इसी दौरान सिफा ने आंखें खोल दी। इसको खुद पर झुका हुआ पाया तो इसने एक जोरदार चीख मारी। इब्राहिम हड़बड़ाकर पीछे हटा और इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख दबाई। पागल हो क्या? इब्राहिम कुर्राया। सिफा की आंखें फैल गई। इब्राहिम ने अपना हाथ हटाया तो सिपा खुद को संभालती बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी। खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? और दवा? क्या दवा भी नहीं ली तुमने? वो साइड टेबल पर पड़ा दवा का लिफाफा देखकर दहाड़ा, जो कि वैसे ही पड़ा था जैसे वो छोड़कर गया था। सिफा मजीद बैकग्राउंड से चिपक गई।
ابراہیم نے اس کو دیکھا اور ایک بار پھر سے جھکا۔ اس کا چہرہ ہاتھ میں دبوچا تو صفا کی ایک سسکی نکلی۔ یہ مت سوچو کہ تم مر کر اس جہنم سے نکل جاؤ گی۔ تم قیمت ادا کرنے کے لیے بھیجی گئی ہو اور تم اپنے بھائی کے گناہ کی قیمت چکاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے پر پھپکار رہا تھا۔ صفا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ابراہیم نے اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھی تو جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ وہ فاصلے پر ہو کر کھڑا ہوا۔ میرا قصور کیا ہے ابراہیم؟ وہ ہچکیوں سے بیچ بولی۔ تمہارے بھائی کا ہے اور تمہارے باپ نے اس کو چھپا لیا، اس لیے جب تک وہ زاویار کو میرے حوالے نہیں کرتا تمہیں سہنا ہوگا۔ وہ جبڑے بھینچ کر اس کو آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لیکن میں کیوں کیوں آخر مجھے یہ سب سہنا ہوگا؟ ابراہیم، اللہ انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صفا نے ایک آواز سے اس سے کہا، جو انگارہ آنکھیں لیے اب اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا ڈریسنگ میں چلا گیا۔ صفا بے یقینی سے اس بند دروازے کو گھورتی رہی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور زلیخا کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے صفا کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ کھانا کھا لو، زلیخا نے ناگواری سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ اپنا کھانا۔ صفا نے رخ موڑا تو ابراہیم ڈریسنگ سے نکلا اور اب اپنی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس نے صفا کو گھورا، وہ گڑبڑائی مگر اپنی ضد پر قائم رہی۔ زلیخا وہیں کھڑی تھی۔ زلیخا اماں، اس کو کھانا کھلا کر، وہ دوا پڑی ہے وہ کھلا دیجیے گا، اور ہاں، میری گاڑی کی ڈگی میں کچھ سامان پڑا ہے وہ لے آئیے گا۔ وہ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بنا کمانڈز دیتا رہا۔ مجھے کھانا مجھے کھانا صفا نے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ابراہیم کی جھلسا دینے والی نگاہیں خود پر مرکوز پائیں۔ وہ خاموش تھی جبکہ ابراہیم آ کر سامنے اپنے کاؤچ پر دراز ہو گیا۔ اس کا اب نیند کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل 3 راتوں سے جاگ رہا تھا۔ صفا یک تک اسی کو دیکھے گئی۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانا کھا لو، ایک بار پھر سے زلیخا نے کہا تو وہ متوجہ ہوئی۔ وہ بمشکل نوالے نگلنے لگے۔ پھر زلیخا نے اس کو دوا کا لفافہ پکڑایا اور پانی ڈال دیا۔ اس نے چپ چاپ دوا کھا لی۔ میں سامان لے کر آتی ہوں۔ زلیخا کھانے کی ٹرے لیے باہر نکل گئی، جبکہ اب صفا دوبارہ اس کو دیکھنے لگی۔ لائٹ آف کر دو، اس نے غنودگی میں ڈوبی آواز آئی تو صفا چونکی۔ اسے لگا تھا وہ سو چکا ہے۔ جی، اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے صاف شفاف اردو میں ہی بولا ہے، ابراہیم نے الٹا جواب دیا تو صفا نے جلدی سے لیمپ آف کر دیا۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے، اس لیے جو تھوڑی بہت روشنی لیمپ سے پھوٹ رہی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ وہ اب دوبارہ بیڈ گراؤنڈ سے ریک لگا کر بیٹھ گئے۔ انجیکشن کی وجہ سے وہ کافی پرسکون تھی۔ کوئی تکلیف دہ یاد اس کے دماغ پر سوار نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے دل میں سامنے لیٹے ہوئے شخص کے لیے محبت کا ایک گلاب کھلا تھا۔ کیا میرے مقدر میں ایسے صفا ابراہیم بننا لکھا تھا؟ میں نے ایسے تو نہیں چاہا تھا۔ اس کا اندھیرے میں ڈوبا ہوا سراپا دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ہی خود سے ہم کلام تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایک دن یہ قیامت آنی ہے تو ابراہیم، تو میں آپ سے محبت ہی نہ کرتی، تاکہ اتنی تلخی، اتنی بے عزتی سہنے کے بعد میں کم از کم آپ سے نفرت تو کھل کر لیتی۔ آپ نے میرے دل کے ان گنت ٹکڑے کر ڈالے ہیں، مگر ہر ٹکڑا آپ کا ہی طلبگار ہے۔ اب صفا کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنا ہو گئے تھے، مگر وہ خاموش آنسو کمرے کی تاریخ میں ہی مدمل ہو گئے۔ کاش میں نے آپ کو دعاؤں میں نہ مانگا ہوتا ابراہیم، کاش آپ میرے لیے لا حاصل ہی رہتے۔ اس کے دل نے دہائی دی، کم از کم مجھے آپ کا یہ روپ تو نہ دیکھنا پڑتا، کم از کم میرے دل میں آپ کا مقام تو قائم رہنا۔ میں آپ کو ہمیشہ بے لوث مگر یک طرفہ چاہتی تھی۔ کاش ہم اس طرح ایک نہ ہوتے ابراہیم۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص سے ہم کلام تھی، جس کی پرواہ کیے بنا مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ ابراہیم، جو سونے کی کوشش میں تھا، اچانک بولا تو صفا نے اپنے آنسو پونچھے اور لیمپ آن کیا۔ یہ سامان میں لے آئی ہوں۔ زلیخا نے کچھ شاپنگ بیگز لا کر بیڈ پر رکھے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ابراہیم نے بنا دیکھے کہا۔ وہ مڑنے لگی کہ دوبارہ اس کی آواز آئی، اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اگر اب میں نہ سویا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اب اس کا رخ صفا کی جانب تھا۔ جی ٹھیک ہے،
زلیخا باہر نکل گئی جبکہ صفا خالی خالی آنکھوں سے شاپنگ بیگس کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے ہی ہے، بعد میں دیکھ لینا، مگر فی الحال لائٹ آف کر دو، وہ بند آنکھوں سے ہی بولا تھا۔ صفا نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی چیز، وہ سرد لہجے میں بولے۔ لڑکی فی الحال میرا تم سے بحث کا موڈ نہیں ہے، فار گاڈ سیک لائٹ آف کر دو۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو صفا لرز گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لیمپ آف کر دیا۔ گاڑی گرداوی مینشن میں آ کر رکی تو اس نے ہوریا، یاقوت، مرجان اور دینا نکلے۔ ماما، کیا آج ہم نانا جان کے گھر رکیں گے؟ یاقوت نے پوچھا۔ نہیں، ہم رات کو واپس چلے جائیں گے۔ وہ دینا کو اٹھا کے آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ لوگ مینشن میں داخل ہوئے تو رحمان گرداوی ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آ جاؤ میرے شہزادوں۔ انہوں نے جھک کر یاقوت اور مرجان کو پیار کیا اور پھر اٹھ کر ہوریا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دینا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ باپ بیٹی آ کر لاؤنج میں بیٹھے جبکہ یاقوت اور مرجان کھیلنے باہر لان میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ اداس لگ رہی ہو؟ گرداوی صاحب نے پوچھا۔ بابا، وہ ابراہیم کی بہن کا انتقال ہو گیا، ہوریا نے سر جھکائے جواب دیا۔ اوہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے افسوس کیا اور فاتح پڑھے۔ اللہ جنت میں جگہ دے۔ انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تو اب ابراہیم کچھ دن تو رکھے گا وہاں؟ انہوں نے ہوریا سے کنفرم کیا۔ جی بابا، وہ دینا کا گال سہلاتی بولی۔ تم مینشن میں اکیلی ہوگی؟ کیوں نہ کچھ دن یہاں رہ لو؟ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں بابا، ابراہیم کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوں، میں اس طرح گھر کو خالی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دینا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ان کی پشت سہلا رہی تھی۔ اس کا یہ مشغلہ تھا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ جب بھی دینا اس کی گود میں ہوتی وہ اس کے ہاتھوں اور گالوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ انجانے میں ایسے کیا کرتی تھی مگر اب یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، صبح حسن کا میسج آیا تھا، وہ آ رہا ہے کچھ دنوں تک، انہوں نے سرسری سی انداز میں بتایا۔ حسن؟ کیوں؟ وہ کیوں آ رہا ہے؟ ہوریا نے تیوری چڑھائی۔ ہوریا، بری بات، انہوں نے اس کو ٹوکا۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ کتنا تنگ کرتا ہے، ہر وقت مذاق اور اس کا زج کرنا مجھے بہت چڑ ہوتی ہے۔ وہ منہ پھلائے بولے۔ تم دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، بچپن سے لڑتے آئے اور آج بھی اسی طرح لڑتے ہو۔ انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اچھا، کب آ رہا ہے؟ ہوریا نے پھر بھی پوچھا۔ کہہ رہا تھا اسی ہفتے آئے گا اور کچھ دن رہے گا، انہوں نے ہوریا کی آنکھوں میں دیکھ کر بتایا۔ کچھ دن یا کچھ مہینے؟ ہوریا دوبارہ چڑھ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اب اب یہ تو وہی جانتا ہے۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ سالوں سال غائب رہتا ہے، جب یاد آ جاتا ہے کہ اس کا ایک عدد چچا اور ایک عدد چچا زاد بھی ہے تو آ جاتا ہے بوریا بستر اٹھا کر۔ ہوریا نے شکوہ کیا۔ وہ مصروف رہتا ہے، انہوں نے حسن کا دفاع کیا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت ہے، اپنوں کی خیر خبر ہی نہ لے بندہ۔ وہ دینا کے ہاتھوں سے ساتھ کھیلتی منہ پھلائے شکوہ کر رہی تھی۔ اچھا اچھا، اس بار آئے گا تو میں اس کے کان کھینچوں گا۔ وہ ہنستی ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے بابا، بچپن سے حسن کو بھائی مانتی آئی ہوں، وہ میرا ہم عمر ہے، مگر مجھے اس پر ایک بڑے بھائی جتنا مان ہوتا ہے۔ ہوریا کہتے کہتے کھو گئے۔ ہم دونوں بچپن سے لڑتے جھگڑتے آ رہے ہیں، مگر ہم دونوں میں محبت بھی بہت ہے۔ وہ اب خوش سی نظر آئی تھی۔ جانتا ہوں، رحمان کرداوی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اپنے ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد بہت سا بدل گیا ہے وہ۔ ایسا بھی کیا غم ہے کہ بندہ اپنے ملک سے ہی کنارہ کش ہو جائے؟ انہوں نے اداسی سے کہا۔ بابا، آپ جانتے ہیں اس کا غم بڑا ہے۔ ہوریا نے اس بار حسن کا دفاع کیا۔ ان کا رشتہ ایسا ہی تھا، ایک چوہے بلی جیسا، لڑتے بھی تھے مگر ایک دوسرے کی پرواہ بھی کرتے تھے۔ حسن نے ہمیشہ ہوریا کے لاڈ اٹھائے تھے مگر ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ برابری کی سطح پر بھی مقابلے بازی بھی کرتا آیا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ کی گاڑی کے ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور حسن اکیلا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محض ایک کار حادثہ تھا جو کہ بریکس کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا تھا، مگر کیا واقعی وہ بس ایک حادثہ تھا؟ کیونکہ کچھ لوگ کا خیال تھا کہ شیز کرداوی کی گاڑی کی بریکس جان بوجھ کر فیل کی گئی تھی، کوئی دشمن تھا جس نے یہ سب کروایا تھا، مگر آج تک اس بات کی سچائی کوئی نہیں جان پایا۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी देना। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।